بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا، بولے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ساری زندگی کرائے کے گھر میں رہ جاؤں گا، مگر میں تیرے خرابوں کے مکان لینے کے لیے کبھی میں ایک خود کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اتنی بڑی دولت جو اللہ نے آپ کو دے دی، اس کا شکرانہ کیا ہے؟ اس کا شکرانہ یہی ہے جھوٹ گٹکا، یہ گالی گلوچ مار دھاڑ اور کام چور کر کے رہنا، دوسروں کو ستانا، دوسروں کو تکلیف دینا اور حرام حلال کی تمیز کو بغیر زندہ رہنا، یہی ہے اس نعمت کا شکرانہ جو اللہ نے ایمان دیا۔ اور بڑے بڑے سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ابھی راشد رضا مرکزی بہت خوبصورت انداز ہے، بہت ساری نعتیں ہمیں گنگنائی اور آپ نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سماعت کی۔ ایک کو ختم کر دو اور آواز تیز کرو، آواز تیز کرو۔ بہت پیاری نعت پاک انہوں نے پڑھی اور آپ نے بہت غور سے سنا۔ نعت پاک غور سے سننا چاہیے، لیکن قرآن حدیث کی بات بہت غور سے سننا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ جلسہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی زندگی کے روشن کرنے کا سامان فراہم کرتے ہیں اور سماج کی مصیبتوں، بلاؤں اور مشکلات کو ٹالنے کا سامان کرتے ہیں۔ جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اس ذکر کی برکت سے گاؤں کی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ ہماری بدعملی کی وجہ سے جو عذاب آنے والا ہوتا ہے وہ ذکر اور درود کی برکت سے ٹال دیا جاتا ہے۔ اس جلسہ و جلوس کے بہانے بے شمار علماء کرام کی آمد ہوتی، ان کے قدم ناز کی برکت سے نحوست جو ہم پہ طاری رہتی ہے وہ سعادت اور نیکبختی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک عالم کسی گاؤں میں قدم رکھنے 40 دن تک رحمتوں کی بارش ہوتی، ان کا دیکھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کا سننا، یہ سارا کام فائدے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس نفرت اور دوریوں کے زمانے میں یہ جلسہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم مسلمانوں سے قریب ہوتے ہیں، اور کئی گاؤں کے مسلمان اس جلسے کے موقع پر ایک ساتھ بیٹھ کر محبت اور یگانگت کا بہترین سرود فراہم کرتے ہیں۔ اس کو صرف ایک کلچرل پروگرام نہیں دیکھا جائے، یہ ثقافتی پروگرام ہے یا ایک سانسکرتک کاریکرم ہے، نہیں، بلکہ خالص مذہبی نقطۂ نظر سے اس کو ایک تحریکی محفل بنا دیا جائے کہ جو لوگ 10 سال تک مدرسے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، 10 سال کی اسٹڈی اور 10 سال کے مطالعے کو 10 منٹ میں، 1 گھنٹے میں ہمارے سامنے رکھ کر ایک علم کا خزانہ مجھے عطا کرتا ہے۔ ہمیں جو کہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے ہم لوگ آتے ہیں، نعت سنے اور چلے جاتے ہیں۔ آج ساری دنیا جان گئی ہے، سارے لوگ موٹیویشن چاہتے ہیں، دنیا میں کچھ کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، کچھ پریرنا چاہیے۔ دوسرے لوگ جا گئے ہیں، دوسرے لوگوں کے بچے محنتی ہو گئے، ایک ایک منٹ کو وہ قیمتی سمجھتے ہیں، ایک ایک لمحے کو برباد نہیں کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ زندگی بہت شارٹ اور بہت مختصر ہے، اور اس میں بھی 3 اسٹیج ہیں۔ ایک بچپن کا اسٹیج ہے جو کھیل تماشے کے نظر ہو جاتا ہے، اور ایک آخری اسٹیج ہے بڑھاپے کا جو صرف بیماری اور تکلیف کے نظر ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا خود ایک مستقل بیماری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا ہے دنیا میں، لیکن ایک مرض ہے جس کی دوا نہیں، وہ ہے مرض بڑھاپا۔ اور حضور ہمیشہ کمر توڑ بڑھاپے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے کمر توڑ بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کمر توڑ بڑھاپے کا مطلب ہوا جس بڑھاپے میں ہوش و حواس گم ہو جائے، جس بڑھاپے میں بستر پہ پیشاب پخانا ہو جائے، جس بڑھاپے میں بندہ
صرف آنکھ کھلی ہے تکتا ہے، کوئی حرکت اس میں باقی نہیں رہتی، اور اللہ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کی۔ 63 سال کی خوبصورت عمر شریف میں اللہ نے آپ کو اس ظاہری دنیا سے آپ نے آپ کو وفات عطا فرمائی۔ کمر توڑ بڑھاپا وہ صرف آنکھ، دانت، پیٹ، گھٹنا، ٹخنا کا درد لے کے آتا ہے اور موت کا انتظار ہوتا ہے۔ بیچ کا قریب پیریڈ ہے جوانی کا، بچپن، کھیل، تماشا، بڑھاپے میں بیماریاں، اب جوانی کا جو قریب پیریڈ ہے وہی پیریڈ ہے جس میں ہم محنت کر کے اس دنیا کو بھی سجا سکتے ہیں۔ یہاں بھی اتنا کمال ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، دوسروں کے سامنے بھیک نہیں مانگے، اپنے سسرال والوں کی دولتوں پہ نگاہیں ٹکا کے نہ رکھیں، وہاں ہماری حیثیت بھکاری کی نہ ہو جائے، بلکہ اتنا کمال ہے کہ اپنے غریب ساس، سسر، سالہ، صاحب اس کی بھی خدمت کریں تاکہ ہماری حیثیت ان کے ہاں بھکاری کی نہیں بلکہ ایک سخی کی ہو جائے۔ میں اپنی غریب بہن، اپنے غریب بھائی اور اپنے غریب رشتہ دار اور پڑوسی کی میں خدمت کروں، اس کے لیے مال چاہیے اور مال کے لیے محنت چاہیے۔ تو محنت نہ بڑھاپے میں ہوگی نہ بچپنے میں ہوگی، یہ صرف جوانی میں ہوگی۔ تو اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھا پہننا، دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے مال درکار ہے اور مال کے لیے محنت مطلوب ہے، اور وہ سارا اسٹرگل اور تمام جد و جہد جوان کو ہی کرنا ہے۔ بڑھاپے کے لیے کچھ بچا کے بھی رکھنا ہے تاکہ بڑھاپے میں بیمار پڑوں تو دوسروں کے سامنے علاج کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں، کچھ پسماندہ رہے تاکہ بڑھاپے میں پیسے کام آ سکیں۔ تو جوانی بہت محتاط، بہت ریزرو، بہت رسپانسیبل پیریڈ ہوتا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی نادانی اور بھول چوک ہوئی تو ایسی دردناک ٹھوکریں بڑھاپے میں کھانی پڑتی ہیں کہ بہو کے تانے سننے پڑتے ہیں کہ میرا اپنا گھر ہے، میرا لگایا ہوا چمن ہے، میں نے بیٹے کو پیدا کیا ہے اور یہ دوسرے خاندان سے چل کے میرے بیٹے کی بیوی بن کے آئی ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی چوک جوانی میں کی تو آپ دوسرے کی بیٹی جو آپ کے گھر میں رہ رہی ہے بہو بن کر، اس کی نگاہوں میں آپ سے درست ہو جائے۔ وہ ایک روٹی دے گی 50 بات کہے گی، وہ اس باپ کو بیٹے کی بیوی کہے گی جس باپ نے جوانی کی قدر نہیں کی، جس نے کمایا وہ اڑا دیا، اور جس نے کمایا ہی نہیں بیٹھ بیٹھ کر کے وہ صرف کام چور بن کر دوسروں کا منہ دیکھتا رہا اور کچھ نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ اسی امید پہ چلو اللہ چاہے گا تو سب مشکل آسان ہو جائے گی، اللہ چاہے گا تو دے دے گا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو آسمان سے سونا برس جائے گا، اللہ چاہے گا تو آسمان سے شکر کی بارش ہو جائے گی۔ دلی میں ایک مزار ہے ہاسپٹل کے اندر میں جہاں 5-6 محدثین کے مزار ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر، یہ سب کے مزارات ہیں۔ انہی کے بازو میں ایک بزرگ ہے عبدالعزیز شکرپار رحمۃ اللہ علیہ۔ دہلی میں ایک بار قحط چھایا تھا، بارش بند ہو گئی تھی، لوگ ان کے پاس آئے کہا حضور بارش رحمت کے لیے آپ دعا کریں۔ حضرت نے دعا کی تھی تو اس دعا کا یہ انجام ہوا کہ آسمان سے شکر کی بارش ہو جائے، شکر کی بارش ہو جائے۔ وہ ان کا مزار دلی میں ہے تو دلی جائیں، لال قلعہ، قطب مینار نہ دیکھا کریں، بلکہ دلی جب جائیں تو ان اولیاء و صالحین کی مزارات پر حاضری دیا کریں۔ دہلی 22 خواجہوں کی چوکھٹ ہے، جس طرح ہندوستان کی راجدھانی ہے وہ اسی طرح اولیاء و صالحین کی بھی راجدھانی ہے۔ نائب غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے روضہ دہلی میں، حضور محبوب الہی کا آستانہ دہلی میں، اور وہیں پہ ایک مزار ہے حضرت عبدالعزیز شکرپار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دعاؤں سے شکر کی بارش ہو۔ تو اللہ چاہے تو اپنے نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے شکر کی بارش کرے، اللہ چاہے آسمان سے ہیرے جواہرات کی بارش کرے، اللہ چاہے تو ہم لوگ گھر میں بیٹھے رہیں آسمان سے شاندار دسترخوان اتر جائے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہیرے اور جواہرات کی بارش کرتا ہے کیا ہمیشہ، قدرت ہے، طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ ہوتا نہیں ہے۔ آسمان سے نارمل بارش ہوتی ہے، وہ بارش ہوتی ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے،
उस जमीन में हम हल चलाते हैं, फिर वहां हम रोपा करते हैं, फिर 3-4 महीने के बाद बेहतरीन धान की फसल वहां से पैदा करते हैं। ये कुदरत का एक निजाम है, सिस्टम है। अक्लमंदों को कुरान शरीफ में जगह का जगह इसी तरह की बातें कही गई हैं कि अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है, अक्लमंदों के लिए इसमें नसीहत है। बेवकूफ तो सिर्फ हंसता है, अक्लमंद सोचता है। बेवकूफ अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझता कि क्यों पैदा हुआ। ये सारा काम अक्लमंदों को करना। हवाई जहाज कोई बेवकूफ दुनिया में नहीं दिया। अमेरिका के 2 भाइयों ने दिमाग जलाया है कई साल तक, तब ये हवाई जहाज की सवारी सामने आई है और आज सबसे ज्यादा मुसलमान उससे फायदा उठाते हैं। 50 लाख के करीब हज के मौसम में मुसलमान उस जहाज से जाते हैं। रमजान में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मुअतमरीन उम्रा करने के लिए माह रमजान में उसी जहाज का सहारा लेकर हरमैन का सफर करते हैं। बनाया किसने है? एक क्रिश्चियन। क्रिश्चियन ने मेहनत की, दिमाग जलाया, तो हम जैसे खरबों आदमी के लिए उन्होंने एक जबरदस्त सामान दे दिया। मुसलमान अगर बैठ के रहे या अपने बेटे को मोटरसाइकिल के लिए वो पेट्रोल नहीं दे पाएगा और कुछ भी नहीं, सुई तक नहीं बना पाएगा। भले ही ईमान मेरे पास है, मैं जन्नत चला जाऊंगा मरने के बाद। मरने के बाद जन्नत मुसलमान को मिलेगी, काफिर को नहीं मिलेगी। लेकिन जन्नत वहां मिलेगी। इस दुनिया में अगर मैंने मेहनत नहीं की तो इस दुनिया में हमें दर की ठोकर खानी पड़ेगी, हमें दूसरों के सामने भीख मांगना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता कि अल्लाह चाहेगा तो कुछ सोना घर में आ जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरे घर में बासमती धान आ जाएगा, लेकिन नहीं आता है। कुदरत का नियम ये नहीं है। कुदरत का नियम यह है कि मैंने जमीन बना दी है, मैं आसमान से पानी बरसाता हूँ और तुम कम मेहनत करके खेत में हल चला के उसमें रोपा करो। तुम एक पौधा लगाओ, हम 1000 दाने धान की तुमको अदा कर देंगे। मगर तुमको वहां जाना होगा, हल चलाना होगा और वहां पौधा लगाना होगा। ये काम तुझको करना होगा। ऐसा नहीं है कि बारिश के मौसम में हम बैठे रहे, अल्लाह चाहेगा तो मेरे घर में 50 केजी बासमती धान आ जाएगा या 2000 कुंटल गेहूं मेरे घर में आ जाएगा। चाहने से नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। जिस तरह दुनिया में बगैर मेहनत के बासमती धान घर में नहीं आता, जिस तरह दुनिया में बगैर कीचड़ में लथपथ हुए बगैर हमारे घर में फसल ही पैदा होती, तो क्या आप चाहते हैं कि बगैर नमाज रोजे हज व ज़कात का अल्लाह जन्नत दे देगा? दुनिया के सिस्टम को देखकर आखिरत का सिस्टम समझा जाता है। इस दुनिया को अल्लाह ने एक दस्तरखान बनाया है ताकि मारिफत की खुराक यहाँ से हासिल करो। आंख खोल के देखो कि दुनिया क्या है, दुनिया का निजाम और सिस्टम क्या है। अगर आपने इस सिस्टम को समझ लिया तो कोई मुसलमान का बच्चा न जहन्नमी बनेगा और न ही वह दरिद्र और भिखारी बनेगा, क्योंकि दोनों जहान की खुशहाली का राज इसी जवानी की पीरियड है। इस जवानी में इतनी मेहनत करनी है कि मैं खुद खाऊं, दूसरों को खिलाऊं। इतनी मेहनत करनी है कि कुछ बचा के बुढ़ापे में इलाज के लिए दूसरों के सामने दर की ठोकर न खाऊं, उसी पसमानदा से मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। इस जवानी में इतनी मेहनत करनी है कि बारिश और धूप से बचने के लिए एक छोटा सा अच्छा सा घर बना लूं। नेक बख्ती की अलामत है कि जिसके पास अच्छा कुशादा घर हो, और नेक बख्ती की अलामत है कि जिसके पास वफादार बीवी हो, और नेक बख्ती की अलामतों में से है कि जिसके पास अच्छी सवारी हो। अच्छी सवारी का होना ये खुशबख्ती की अलामत में से है, कुशादा घर रहना ये खुशबख्ती की निशानी में से है, और वफादार बीवी जो करोड़ों में किसी को मिलती है ये भी खुशबख्ती की अलामतों से एक है। आज हमारे पास न वफादार बीवी है, न एक कुशादा सा अच्छा सा घर है, न हमारे पास कोई अच्छी सवारी है। इसका मतलब निकला कि हम सिर्फ तमन्ना करते हैं कि मेरे पास हो जाए, अल्लाह ताला मुझको दे दे। अल्लाह चाहेगा तो दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो इस लोहे को हीरा बना देगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरे घर में आसमान से छप्पर फाड़ करके वहां सोने और चांदी की बारिश कर देगा। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह चाहता क्या है, इस पर गौर करना पड़ेगा कि अल्लाह चाहता क्या है, अल्लाह की पसंद क्या है। एक हदीस पाक आया है कि तुम एक
قدم آگے بڑھاؤ، اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف 10 قدم بڑھ کے آ جائیں گی، لیکن ایک قدم تم کو بڑھانا پڑے گا، تب 10 قدم اللہ کی رحمتیں تیری طرف آئیں گی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے، جو میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہیں، لیکن پہلے چل کے آنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر خدا کی رحمتیں چھوم کے برسیں گی۔ آج یہ نسخہ محنت کرنا یہ یہودیوں نے لے لیا، نصرانیوں نے لے لیا، ہندوستان کے ہریجنوں نے لے لیا، اور مسلمانوں نے کیا لیا؟ مسلمانوں نے کام چوری کو لے لیا۔ مسلمان صرف تقدیر کے بھروسے بیٹھ کر وہ صرف رہتا ہے کہ جو چاہے گا رب وہی ہوگا، رب وہی چاہے گا جو تم چاہتے ہو، جیسی تم پسند کرتے ہو، رب کی پسند کے مطابق جس طرح سے تم زندگی گزارنا چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ویسا سامان مہیا کرے گا۔ پہلے 18 گھنٹے محنت کرو، اس کے بعد اجمیر جاؤ اور کہو کہ حضور میں نے 18 گھنٹے محنت کر کے میں نے میٹریکولیشن میں 90% نمبر نکالا، میں نے انٹرمیڈیٹ میں 95% نمبر لایا، میں نے 15 گھنٹے محنت کر کے میں نے گریجویشن میں نے 98% نمبر لایا ہے۔ بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی، ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے غریب نواز ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں گے، پھر آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوگی، ادھر سے محنت اور ادھر سے رحمت چلے گی، تو کافر بعد میں کامیاب ہوگا، جس کے ساتھ مصطفیٰ کی عطا، اللہ کی رحمت اور تائید و نصرت ہے، دنیا کی ہر فیلڈ میں سب سے پہلے مصطفیٰ کا غلام آگے ہو جائے گا۔ کیونکہ کافروں کے پاس محنت ہے، رحمت نہیں ہے۔ کافر جو بھی ڈیولپ کر رہا ہے صرف محنت کی بنیاد پہ کر رہا ہے، کیونکہ خدا کی رحمت ہے، خدا کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب وہ محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، جب وہ محنت کر کے IAS آفیسر بن سکتا ہے، جب وہ محنت کر کے ایک بڑا بزنس مین بن سکتا ہے، جب وہ محنت کر کے اپنی غربت کو دور کر کے 50-10 بنگلے بڑے بڑے مہانگروں میں بنا سکتا ہے، وہ محنت کر کے اپنے بال بچوں کو پڑھا کر کے اعلیٰ تعلیم سے اسے آراستہ کر سکتا ہے، تو مسلم جنت ایمان کی بنیاد پر اس دنیا میں جائے گا، لیکن اس دنیا میں اسے اس نیم کا پالن کرنا پڑے گا، اسے کی محنت کرنی ہوگی، اسے کی جدوجہد کرنا ہوگا، اسے کی رات کی نیند قربان کرنی ہوگی، اسے کی دل کا چین گنوانا ہوگا۔ جب یہ محنت کریں گے تو کامیابی ان سے زیادہ ان کو ملے گی، اس لیے ملے گی کہ ان کی محنتوں کے ساتھ ایمان کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ خدا کی رحمت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اولیاء و صالحین کی دعا ہوتی ہے، ان کے ساتھ فرشتوں کی دعا ہوتی ہے، ان کے ساتھ اولیاء و صالحین کی روحیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تائید ربانی، تائید غیبی ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو جن کے ساتھ اولیاء و صالحین کی، ملائکہ مقربین کی، جن کے ساتھ فرشتوں کی، کتب ابدال کی، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتیں شامل ہوں، تو دوسری قومیں دنیاوی ترقی کی شاہراہوں میں پیچھے ہو جائیں گی، مصطفیٰ کا غلام دنیاوی کامیابی میں بھی سب سے آگے ہو جائے گا۔ چونکہ ہمارے پاس ایک چیز ہے، رحمت ہے مگر محنت نہیں ہے، تائید ربانی ہے مگر اسٹرگل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جغرافیہ آج دیکھ لیں، ہمارے بچوں بوڑھوں کی تو بات ہی نہیں کر رہی، وہ تو بیچارے بیماری سے جوجھ رہے ہیں، بچوں کی بات ہی نہیں کر رہی، اس پر نماز روزہ حج و زکات فرض ہی نہیں ہے، وہ تو غیر مکلف ہے، بچے کے کھیلے دھوپیں کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ وہ غیر مکلف ہے۔ مکلف بندہ ہوتا ہے جوان ہونے کے بعد، اب ان سے پوچھا جائے گا تم نے جوانی کیسے گزاری، تم نے رات کیسے گزاری، تم نے دن کیسے گزارا، تم نے اس پوری جوانی کا کیسے استعمال کیا، تم نے دولت کہاں سے کمائی، تم نے کہاں خرچ کیا، تم نے رات کیسے گزاری۔ یہ سارا سوال ان سے ہوگا جو مکلف ہے، جو جوان ہو چکا ہے۔ اور بندہ جوان کب ہوتا ہے؟ بندہ جوان ہوتا ہے 14-15 سال کے بعد، ایسا نہیں کہ 18-20 سال کے بعد۔ وہ گورنمنٹ کا فارمولہ ہے، اسلامک فارمولہ ہے کہ لڑکی 9 سال کے بعد جس دن ماہواری خون جاری ہو جائے اس دن سے وہ جوان ہے، اور لڑکا
11 سال کے بعد جس دن اس کو احترام ہو جائے، نائٹ فال کس طرح پہ ہو جائے، اس دن سے جوان ہے۔ لیکن 15 سال تک اگر ماہواری خون کسی کو نہ ہو اور کوئی مختلف نہیں ہوا، نائٹ فال نہیں ہوا، تو بھی وہ جوان مانا جائے گا شریعت کی نگاہ میں۔ نماز فرض ہے جوان پہ، نابالغ پہ نہیں۔ نابالغ کو پڑھانے کے لیے حضور نے کہا ہے کہ جوان ہونے سے پہلے اس کو تیار کرو۔ 7 سال کی عمر جب بچے کی ہو تو ماں باپ پہ لازم ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہے۔ زمین مکان دینا ہم پر فرض نہیں ہے۔ اگر ہم نے بچوں کو زمین نہیں دیا، مکان نہیں دیا، کرائے کے گھر میں چھوڑا، قیامت کے دن کوئی پوچھ ہم سے نہیں ہوگی کہ تم نے اپنے بچوں کو گھر بنا کے کیوں نہیں دیا۔ اللہ کی قسم یہ سوال نہیں ہوگا، البتہ یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا یا نہیں، تم نے اپنے بچوں کو نماز کا آدیش دیا یا نہیں، تم نے اپنے بچوں کو تعلیم دیا نہیں، یہ سوال تو ہوگا۔ مگر مکان دیا یہ سوال نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے دی نعمت، ہم نے محنت کیا اور مکان بنا کے دے دیا تو واہ ہوا، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے بھکاری کی صف میں کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ وہ اس آبرومندانہ زندگی گزارے، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن اگر 1000 جتن کے باوجود بھی میں زمین نہیں خرید پایا، مکان نہیں دے پایا، کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن سوال ہی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن کس کا ہوگا؟ اِنَّا أَفْعَلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ۔ ترمذی کی حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے، کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج و چاند اللہ کے، ہوا اللہ کی، سر سے لے کے پاؤں تک خربوں نعمتیں اللہ کی دی ہوئی۔ گونگے کو دیکھ کے آپ پہچانے کہ سونے کا محل چاہیے یا زمان چاہیے، اندھے کو دیکھ کے آپ پہچانے کہ ہیرے جواہرات کا گھر چاہیے یا ہمیں آنکھ چاہیے۔ کہاں بھاگ رہا ہے؟ بتائیے کس طرح کے 15 بچوں کو ہم لوگوں نے پیدا کیا؟ مجھے لگتا ہے قوالی سن آیا تھا۔ آج ساری دنیا جاگ گئی، مسلمانوں کے ایک دن کا دماغ کیسا پھیلا ہو گیا ہے۔ آج ہندو جو ساری زندگی ناپاک رہتا ہے، ایک چھوٹے سے لوٹیے سے پاخانہ صاف کرتا ہے، یہاں تو 2 بدنے سے پاخانہ صاف نہیں ہوتا ہے، چھوٹا سا لوٹیے سے تو پاخانہ لپیٹا جا سکتا ہے، گندگی بڑھائی جا سکتی ہے، صفائی تو ہو نہیں سکتی، جس کو ہم ناپاک قوم کہتے ہیں بظاہر۔ لیکن آپ دیکھیں ان کا بچہ ہریجن ٹولے میں شام مغرب کے بعد سارے بچے چراغ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ کے پاس بیٹھ کے وہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے بچے موبائل لے کے گھوم رہا، ایسے جیسے قرآن شریف لے کے گھوم رہا، جیسے وہ قرآن شریف لے کے گھوم رہا ہے۔ منہ میں گٹکا میرے بچوں کو دیکھ لیں، بال جوکروں کی طرح دیکھ لیں، ہاتھ میں کنگن دیکھ لیں، دھاگا دیکھ لیں، پھٹا ہوا پینٹ دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی فلم کے ہیرو کا پکا ناقد اور پکا اس کا فالوور موجود ہے۔ نہ باپ کو توفیق ملتی ہے کہ بیٹوں کو اسلامی لباس پہنانا، نہ ماں کو توفیق ملتی ہے کہ بچوں کو کچھ کہیں کہ تمہیں کیسے جینا کیسے مرنا ہے۔ بس جانور کی طرح پیدا کیا، سڑک پہ چھوڑ دیا، مر گیا، دفن کر دیا۔ یہی ہے آج اربوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں آرٹ آف لیونگ پہ، یعنی آرٹ آف لیونگ پہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ آشارام یہی بتاتا ہے، 400 آشرم قائم کر کے کہتا تھا ایسے جیو۔ روی شنکر آرٹ آف لیونگ یعنی پیسفل لائف گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ روی شنکر کا پروگرام سنتے ہیں، IAS آفیسر، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر، منتری، پردھان منتری، یہ سب ان کی باتیں سنتے ہیں۔ ان کی باتوں میں کیا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیسے اچھی زندگی گزارنی ہے، کیسے سماج میں عزت پانا ہے، کیسے صحت مند زندگی، کیسے دولت مند زندگی، کیسے عافیت والی زندگی گزارنی ہے۔ وہ فارمولہ جو ہمارے مذہب میں ہر جمعہ کے دن نشر ہوتا ہے، ان لوگوں نے آج سیکھا ہے کہ گیدرنگ جمع کر کے کچھ اپدیش دیا جائے۔ ان لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے کہ 50 لوگوں کو بڑا کر کے اس کو جینے کی کلا بتایا جائے، ورنہ جو 73 گھنٹے ٹناٹن کرتا تھا ایک ہی بات کو رٹ رہا ہے، وہ کیا جانے کھانے کا کیا طریقہ ہے، پہننے کا کیا طریقہ ہے، باقی صفائی اور کلیننس کا کیا طریقہ ہے۔ ایک ہی لفظ کو ٹناٹن 78 گھنٹے 72 گھنٹے تک اس کو بولتے رہنا۔ یہ پیغام اسلام نے 1400 سال پہلے سے جمعہ کی تقریر کی صورت میں اہتمام کیا کہ ہر جمعہ کی نماز فرض ہے ہر مسلمان پہ،
اور پھر کنڈیشنز اس کے ہیں، اور جمعہ کی نماز میں خطبہ ضروری ہے، بات ضروری ہے، اور وفاس چاہے 5 منٹ کا ہو یا 1 گھنٹے کا ہو، وفاس ضروری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور ہر خطبہ جمعہ میں کہا جاتا ہے اعمل ما شئت کما تدین تدان، ڈو واٹ ڈو یو وانٹ، جیسے تم کو جو کرنا ہے کر لے۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے، اللہ نے تجھ کو آزادی دی ہے، یہ زبان، یہ آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اب تم اس ہاتھ کا استعمال شراب کی طرف بڑھا کے کرو یا اس ہاتھ کا استعمال شربت کی طرف بڑھا کے کرو، تم کو اللہ نے آزادی دی ہے، اسی آزادی پہ جنت ہے اور اسی آزادی پہ جہنم ہے۔ تو میں نے تیرے لیے تو ہاتھ دے دیا، طاقت تو میری اس میں دی ہوئی ہے، لیکن سلیکشن تم کو کرنا ہے کہ شراب کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے یا دودھ کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، تمہیں نکاح کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے یا زنا کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، یہ تم کو سلیکشن کرنا ہے۔ اسی ڈیسیزن پہ آگ ہی آگ ہے اور اسی ڈیسیزن پہ باغ ہی باغ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جیسے چاہو جیو، جو کرنا ہے تو کرو۔ حدیث پاک میں ہے اعمل ما شئت، جیسے چاہتے ہو تم جیو، روزی تو اللہ دے گا، چاہے تم زنا کرو تو بھی اللہ روزی دے گا، چاہے تم خانے کعبہ کے اندر سجدہ کرو تو بھی اللہ روزی دے گا۔ تم انسان ہو اللہ تجھے روزی دے گا۔ اللہ جب چونٹی کو دیتا ہے، کتے کو دیتا ہے، سور کو دیتا ہے، بندر کو دیتا ہے، چچندر کو دیتا ہے، نابینا سانپ کو دیتا ہے، لنگڑی لومڑی کو اللہ روزی دیتا ہے، تو اللہ روزی تجھ کو بھی دے گا۔ تو روزی ملے گی سب کو، مگر جنت سب کو نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی لاکھوں میں کسی کو، کروڑوں میں کسی کو۔ تو جو چیز سب کے لیے مقدر ہے روزی، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اس کے لیے ہاپاٹاپی ہے، اس کے لیے صاحب رات بھر فیکٹری میں جا کے کام کرنا ہے، اوور ٹائم لگا کے کام کرنا ہے۔ جو سب کو ملنا ہی ہے، چاہے اللہ کو گالی دے یا اللہ کی تسبیح بیان کرے، سب کو روزی ملنی ہے، سب کو اللہ روزی دیتا ہے، سب کو دے گا۔ جیسے ورنہ جتنے کافر ہیں دنیا میں، سارے کافروں کو اللہ مار دیتا ہے، سارے کافروں کو تاپا کے مار دیتا ہے، مگر کافروں کو اللہ تاپا کے نہیں مارتا ہے، چونکہ روزی اللہ نے ان کو بھی دینا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ زبردست روزی دینے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو ناستک ہے، جو کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، دنیا خود سے بنی ہے، خود سے ختم ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی، کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ ناستک ہے۔ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن شریف میں سب سے بڑا چیپٹر آخرت کا ہے، سب سے بڑا چیپٹر قیامت کا ہے۔ جس چیز کو سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس چیز سے بحث کی گئی ہے وہ آخرت کا چیپٹر ہے، اور آخرت کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جہاں حساب کتاب ہوگا۔ اور آج ہم لوگ آخرت کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، دنیا آخر کی باتیں کرتے ہیں۔ اس قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اللہ زبردست روزی دینے والا، اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کر، میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا۔ کتنی جگہوں پہ اللہ نے رزق کا حوالہ دیا، روزی تجھے دوں گا، تم جیسے چاہو دنیا میں جیو، مگر کھانا پانی ملے گا۔ باقی رہی بات کہ مرنے کے بعد تمہیں حساب دینا ہوگا کہ تم نے دنیا کی زندگی کا کیسا استعمال کیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ البتہ تمہیں وہ جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا ہے، اس کا حساب کتاب سارا لیکھا جوکھا اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن، مرنے کے بعد کی دنیا میں، وہاں تم کو پیش کرنا ہوگا، اور بتانا ہوگا تم نے اس مضبوط سی زندگی کا کیسے تم نے استعمال کیا، تم نے کس کام کا سلیکشن کیا، تم نے کس طرح ہاتھ بڑھایا، تم نے اس دنیا میں آنکھ کا، زبان کا، پیٹ کا، ہاتھ کا، پاؤں کا کیا استعمال کیا۔ اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہے، تو ایسے ہی نہیں کہ کھاؤ پیو، زنا شراب سود، ناچو گاؤ کودو، جیسے چاہو جیو اور مرنے کے بعد جنت چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں سے اس طرح سخت حساب لے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، جب تک 4 چیزوں کا سوال بندے سے ہو نہیں جائے،
उस वक्त तक बंदे का पांव अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। चार चीजों का सवाल जब तक हो न जाए, चूंकि यहाँ तो बंदे की जबान खुली है, ये बोल सकता है कि हमने ऐसा नहीं किया है, हमने वैसा किया है, हम मुजरिम नहीं है, हमने नहीं किया है। क़यामत के दिन इस मुंह को सील कर दी जाएगी। अल्लाह कहता है कि आज हम अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, आज मैं उनके मुंह पर मोहर लगा दूंगा, मुंह को सील कर देगा अल्लाह। तो अल्लाह से बात कौन करेगा? अल्लाह से बात करेगा ये हाथ। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ अल्लाह से बात करेंगे। इस हाथ से क्या क्या किया गया है? जुल्म किया गया, इंसाफ किया गया, शरबत की तरफ बढ़ाया गया, शराब की तरफ बढ़ाया गया, निकाह की तरफ बढ़ाया गया, ज़िना की तरफ बढ़ाया गया, हलाल की तरफ बढ़ाया गया, सूद की तरफ बढ़ाया गया, किधर बढ़ा? ये हाथ अल्लाह से बात करेगा, ज़बान सील कर देगा। सूरह यासीन शरीफ में आया है कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज क़यामत के दिन उनके मुंह को हम सील कर देंगे, उनके हाथ मुझसे गवाही देंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, उनके पांव गवाही देंगे। इस पांव को मस्जिद की तरफ ले जाया गया, कि जलसा की तरफ ले जाया गया, कि गीबत और चुगलखोरी की महफिल की तरफ ले जाया गया, कि साहब ज़िना की भट्टी की तरफ ले जाया गया, कि शराब की भट्टी की तरफ ले जाया गया, कि दूसरों को फंसाने के लिए, झूठी गवाही के लिए थाना कचहरी की तरफ ले जाया गया, या किसी नेक इंसान से मुलाकात करने के लिए उनकी तरफ ले जाया गया। वह तशहदु अर्जुलुहुम, मुंह को अल्लाह सील करेगा और ये पांव गवाही देंगे। इसका इस्तेमाल कैसा हुआ? ये उसी तरह फैक्ट है जैसे अभी रात है, दिन आएगा, मैं जवान हूँ, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो बूढ़ा होगा, जो भी पैदा हुआ है सबको मर जाना है, रात के बाद दिन का आना है, गर्मी के बाद बारिश का आना है, बारिश के बाद सर्दी का आना है, मौसम बदलता है, जवानी बदलती है, हालात बदलते हैं, आदमी बदलता है, सब जोग्राफिया बताता है। जिस तरह ये फैक्ट है उसी तरह क़यामत भी फैक्ट है। जिस तरह सूरज हक है उसी तरह क़यामत हक है। जैसे चांद का निकलना डूबना हक है उसी तरह क़यामत हक है। जिस तरह मेरा पानी की एक बूंद से पैदा होना, माँ की शर्मगाह से बाहर निकलना फैक्ट है। जो अल्लाह हमें पानी के नापाक कतरे से पैदा किया है, वही अल्लाह हमें कब्र से निकाल के दोबारा चांद डालकर मुझसे सवाल करेगा कि तुमको मैंने खरबों खरबों नहीं, महासंख्यों अरबों खरबों रुपए की दौलत मैंने तुझको आंख और ज़बान की सूरत में दी, इसका तुमने कैसा इस्तेमाल किया? दूसरे को मैंने गोंगा बनाया, तुझको मैंने ज़बान दी गाली देने के लिए, ग़ीबत करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। ये बता दे कि मैंने करोड़ों को गोंगा रखा और तुझको ज़बान दी, तुमने ज़बान का क्या इस्तेमाल किया? मैंने करोड़ों को अंधा बनाया, तुझको आंख दी, इसी के लिए कि ताकि रात के 2-3 घंटे तक मोबाइल चलाएं और इस आंख को गंदी तस्वीरों पर स्मित करते हैं और गली कूचे में घूम फिर कर जैसे एक कुत्ता हड्डी खोजता है, उसी तरह दूसरों की बहू बेटी को सुनते रहे, इसीलिए कि दूसरों की दौलतों को ललचाई निगाह से देखें और दौलत न हो तो डिप्रेशन के शिकार हो के एहसास कमतरी में मर जाए, इसीलिए कि दूसरों की तरह मैं दौलतमंद बन जाऊं। बताओ इस आंख का तुमने क्या इस्तेमाल किया? हराम से भरा है या नेक लोगों की सूरत देखकर, माँ बाप का चेहरा देखकर, मुसहफ शरीफ को देखकर, कुरान पाक देखकर, बैतुल्लाह की दीवार देखकर, मस्जिद को देखकर, मदरसा को देखकर, नेक लोगों के चेहरे को देखकर, किसको तुमने आंखों में सजाया है? इसका सवाल होगा। नेमत अल्लाह ने दी है तो सवाल कौन करेगा? ये कान अल्लाह ने दिए हैं, जो साफ पहरे हैं उससे पूछे कि कान का महत्व क्या है। सामने बीवी है, सामने बच्चे हैं, उसकी आवाज ये पहरा नहीं सुन सकता, वहां तहरीर का सहारा और इशारे का सहारा लेता है। तो अब जिसको अल्लाह ने कान दिए हैं, मामूली सरगोशी को भी सुन लेता है, तो ये कान इसलिए नहीं दिए हैं कि वायर ठूस कर इसमें 10 घंटे गाने सुने जाए, ये कान इसलिए नहीं दिए हैं कि दूसरों की गाली की आवाज सुनी जाए, ये कान इसलिए नहीं दिए हैं कि इसमें वायर ठूस कर सिर्फ फिल्मी गाने सुने जाए, ये कान इसलिए नहीं है कि हारमोनियम और तबला के ऊपर में कोई कव्वाली गाए, लड़का या लड़की मजे ले लेके उसको देखा भी जाए घूर घूर के उस औरत का चेहरा, ताकि आंख बिल्कुल 4-5 घंटे तक सेना करती रहे और कान से भी गंदी बातों को सुना जाए, ताकि कान भी और गुनाहों में मुलविस रहे। क़यामत के दिन ये फैक्ट है, जैसे तुझको मरना हक है, उसी तरह ये हिसाब भी होगा कि कान का कैसा इस्तेमाल हुआ, ज़बान का कैसा इस्तेमाल हुआ।
आंख का कैसा इस्तेमाल हुआ। यह ब्रेन अल्लाह ने दी है, पागल नहीं बनाया है। पागलों से पूछे कि ब्रेन का महत्व क्या है, पागलों से पूछे कि नींद की अहमियत क्या है। नींद की नींद नहीं आए तो बंदा पागल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, इसीलिए नहीं कि तन्हाई में बैठ बैठ कर दिमाग दौड़ा के दूसरों को जाल में फंसा दिया जाए, दूसरों के कारोबार को खसारे में डाल दिया जाए, दूसरों पे झूठा मुकदमा डाल दिया जाए, और दूसरों के कराहत को रास्ते में रोक दिया जाए, और सत्तू और पानी लेकर किशनगंज जाके किसी के अच्छे रिश्ते को तोड़वा दिया जाए, और उसके बाद साथ दिमाग लगा करके दूसरों की बेटी की नौकरी खत्म करवा दिया जाए। ऐसा इसलिए दिमाग नहीं दिया, दिमाग दिया है उसका प्लान बना के दूसरों को अपने से लाभ पहुंचाया जाए। तुमने इस प्लान के जरिए समाज के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए तुमने कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तुमने क्या अच्छा प्लान बनाया। ये दिमाग जिसको अल्लाह ने दिया उससे सवाल होगा, इसका नेगेटिव इस्तेमाल हुआ या इसका पॉजिटिव इस्तेमाल हुआ, ये तो अल्लाह सवाल करेगा। क्योंकि पागल के पास अकल नहीं होती, मगर अल्लाह जिसको अकल देता है वो अकल है कि 50,000 एकड़ जमीन अगर किसी पागल को हो जाए और किसी फकीर के पास अगर ब्रेन हो, वो फकीर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, मालिक तू 1000 एकड़ जमीन देकर मुझे पागल नहीं बनाया, तूने अकले सलीम देकर मुझे भिखारी बनाया। तो अकले सलीम के साथ किराए के घर में रहना और पागल बन के 1000 बीघा जमीन का जमींदार होने से बेहतर ये है। क्योंकि अकले सलीम बहुत बड़ी दौलत है। तो क़यामत के दिन इसका तो सवाल होना है कि तुमने इसका कैसे इस्तेमाल किया, जबान का इस्तेमाल कैसे किया, पाँव का इस्तेमाल कैसे किया। बंदा इस पॉइंट पे गौर करे तो यहाँ पैर लगाम पर के नहीं जिएगा। इसलिए हुजूर ने इस हदीस से पाक पे जोर दिया है कि इन 4 चीजों के बारे में सेंसिटिव रहो, हसास रहो, और इसका सवाल इसका जवाब आपको देना होगा क़यामत के दिन। जिस तरह पहला सवाल नमाज का होगा, उसी तरह मुस्तफा फरमाते हैं कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दी, बंदों का पांव अपनी जगह से हटेगा नहीं जब तक कि 4 सवाल उससे ना हो जाए। 4 में सबसे पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना। इस एक हदीस से पाक को याद कर ले, रट ले, अपने घर में दस्तरखान बिछाएं, सारे लोग मिल के खाना खाएं, वहां इस हदीस से पाक का चर्चा छेड़ दे। वहां पॉलिटिकल चर्चा ना करें कि मध्य प्रदेश छिन गया, राजस्थान छिन गया, और छत्तीसगढ़ छिन गया, ये सारी बातें बोलने की जरूरत नहीं। पॉलिटिकल तबसरा बिल्कुल कम हो। मुसलमान सिर्फ तालीम और तिजारत, इन 2 चीजों को अपने गले लगा ले, और जिस पे इस्लाम ने जोर दिया है, इल्म पे और बिजनेस पे। अल्लाह ने बरकतों के 10 हिस्से अगर रखे हैं दुनिया में, तो 9 हिस्सा सिर्फ तिजारत में अल्लाह ने रखा है, और बाकी 1 हिस्सा और दूसरी चीजों में है। 9 हिस्से सिर्फ तिजारत में रखे हैं। और अंबिया किराम का तरीका तिजारत रहा है, और इमामुल अंबिया वल मुरसलीन का तरीका तिजारत रहा है। तिजारत का ये मतलब नहीं कि 10 लाख रुपए दे के दुकान की पगड़ी दे के दुकान लिया जाए, फिर 10 लाख रुपए लगा के फर्नीचर बनाया जाए, फिर 50 लाख रुपए ला के सामान भरा जाए, उसके बाद गद्दा सोफा लेके काउंटर पर बैठा जाए, और तब ग्राहक आए बिजनेस करे। न उतना पैसा होगा और न बिजनेस होगा। इसलिए बिजनेस का मतलब वो नहीं है। बिजनेस का मतलब है अल्लाह की रज़ाकियत पर मजबूत एतमाद के साथ हलाल रोज़ी की तलाश में पनीर लेके बैठ जाए, दूध लेके बैठ जाए, आम फल फ्रूट से लेके बैठ जाए। अल्लाह से जो उम्मीदें वाबस्ता करता है, अल्लाह उसे मायूस नहीं करता है। अल्लाह के लिए जो दीनी काम करने के बाद रोज़ी की तलाश करता है, अल्लाह मामूली सी रोज़ी में बेपनाह बरकतें अता कर देता है। अगर नहीं समझ में आती हो बात, तो उस्मान गनी ने मक्का में करोड़ों की दौलत छोड़ दी और ईमान बचाने के लिए हिजरत करके हबशा चले गए। फिर हबशा से हिजरत करके मदीना आ गए। साहिबे हिजरतैन है उस्मान गनी। मक्के में करोड़ों की दौलत उनके पास थी, सारी दौलतें छोड़ दी। मदीने में जब आए तो अब यहाँ करेंगे क्या? एक अजनबी जगह, अजनबी जमीन, 400 किलोमीटर दूरी पे मदीना है, वहां कोई बिजनेस नहीं, सारी जमीन तो मक्के में छोड़ के आ गए ईमान बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए। जब यहाँ आ गए, चूंकि अल्लाह के लिए उन्होंने माल छोड़ा, अल्लाह के लिए अपना पैदाइशी वतन छोड़ा है। जो अल्लाह से बिजनेस करता है वो खसारे में नहीं रहता है। चूंकि इन लोग साहबे कराम ने, मुहाजिरीन ने हिजरत की, मक्का की जमीन छोड़ा अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने इतनी बरकतें उनको दे दी कि उस्मान गनी पनीर लेके बैठ गए, उस्मान गनी दूध लेके सर बाजार में बैठ गए। चूंकि अल्लाह के लिए करोड़ों का माल छोड़ा था, तो इस पनीर और दूध में अल्लाह ने इतनी बरकतें दे दी कि जितना माल मक्के में छूटा था उससे कई गुना ज्यादा माल अल्लाह ने उस्मान गनी को अता फरमाया। अल्लाह
سے جو بزنس کرتا ہے، اللہ سے جو سودا کرتا ہے، وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے سودا کر کے دیکھے، اللہ رب العزت کی بات مان کے دیکھے، اللہ رب العزت کی بات مان کے کڑاکے کی سردی میں وضو کر کے نماز پڑھ کے دیکھے۔ اللہ رب العزت کی خاطر جھوٹ بول کر اگر آپ 1 ارب کما سکتے ہیں تو اللہ کی خاطر سچ بول کر 5 روپیہ کما کے دیکھے، اور پھر دیکھیں اس بات میں اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہاں سے اس کو سکون اور چین عطا کرتا ہے۔ اللہ سے سودا کر کے دیکھے کہ اللہ خیر سے کیسی مدد کرتا ہے۔ اللہ پر وشواس، اللہ پر یقین مسلمانوں کا دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا گیا، اور صرف کافروں کا اخبار پڑھنے، ان کا چہرہ دیکھنے، ان کی صحبت میں رہنے، عالموں سے نفرت کرنے، عالموں کی محفلوں سے دور ہونے کی وجہ سے یہ ساری اچھائیاں ختم ہو گئی، اور کافروں کی جو خصلتیں تھیں، جو بے یقینی کی خصلتیں، وہ ساری خصلتیں مومن کے اندر آ گئی۔ کیونکہ مولانا اپنے باپ کی بات نہیں بولتا، مولانا تو قرآن بولتا ہے جو اللہ کی بات ہے، مولانا تو حدیث بولتا ہے جو مصطفیٰ کی بات ہے، تو پھر مولانا سے نفرت کیوں ہے؟ ایک شرابی ماسٹر کے لیے دسترخوان میرا بیچتا ہے، پر مولانا کے لیے ہمارے پاس نفرت بھری نگاہیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈکیت میرے گاؤں میں آ جائے، سارا گاؤں کرسی لے کے دوڑتا ہے، اگرچہ وہ 50 آدمی کا مرڈر کیا ہو، سب کو معلوم ہے، میں سب کرسی لے کے دوڑتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے میرا ضمیر کہاں مر چکا ہے کہ میں ڈکیتوں کے لیے کرسی لے کے دوڑتا ہوں، میں حرام خوروں کے لیے کرسی لے کے دوڑتا ہوں۔ تھانے دار پولیس والا دن بھر میں 100 گالی بکتا ہے، خطرناک گالی، اور گالی کی پریکٹس اس کو کروائی جاتی ہے، اور دن بھر گالی بکتا ہے۔ اس گلڈر کو جس کی زبان سڑی ہوئی ہے، وہ میرے گھر میں آئے تو سارے گھر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، داروغہ آیا ہے، ہمارے گھر میں ڈی ایم آیا ہے، ہمارے یہاں ودھایک آیا ہے، ہمارے یہاں سانسد آیا ہے۔ جبکہ حضور نے کہا تھا کہ اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلانا، اور دوستی مومن سے کرنا، لا تصاحب الا مومنا لا یاکل طعامک الا التقی، دوستی مت کرنا مگر مومن سے، کھانا مت کھلانا مگر نیک لوگوں کو۔ دسترخوان بچھے نمازی کے لیے، دسترخوان بچھے امام مؤذن کے لیے، دسترخوان بچھے مجاہد کے لیے، دسترخوان بچھے عالم ربانی کے لیے۔ تو اگر وہ کھا کے 5 گھنٹے بچوں کو پڑھایا اور میری روٹی سے بدن میں طاقت ملی، تو پھر اس پڑھانے والی نیکی میں میری روٹی کی طاقت داخل ہے، تو ہم بھی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ وے میں اس نیکی میں شامل ہے۔ اور اگر داروغہ کو بلا کے کھلا دیا اور وہ یہاں سے لوٹ کر کے 100 گالی تھانے میں بکا، تو میری روٹی کھا کے میرا انڈا کھا کے گالی بکا ہے، کہیں نہ کہیں کسی حیثیت سے آپ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ مگر ایمان اتنا کمزور ہوا کہ ساری دشمنی صرف عالموں سے ہے، اور ساری دشمنی صرف مدرسوں سے ہے۔ نتیجے میں بچے اجڑ گئے، گھر اجڑ گیا، بیویاں اجڑ گئی، اور خود یہ اس کا سینہ اجڑ گیا، مسجدیں ویران ہو گئی۔ اور پھر جب کوئی مصیبت آتی کہتا ہے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، یہ مت بولو، بلکہ یہ بولو کہ تم کہاں کھڑا ہے، تم کہاں ہو، یہ مت بولو مصطفیٰ کہاں ہے، یہ جریفان میں جھانک کے دیکھ کے تم کہاں کھڑا ہو، یہ مت بول کہ غوث پاک کی کرامت کہاں ہے، یا بول کہ تم نے غوث پاک کی پسند کے مطابق کم کون سا کیا ہے۔ آج جتنی بھی رسوائیاں ہیں میری بد عملی کا نتیجہ ہے، اور آج بھی روزانہ آسمان سے آواز آتی ہے فرشتوں کی کہ تو ابھی بدل جا، تو پکا محمدی بن جا، تیرا رہنا سہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تیرا لباس تیرا حلیہ تیرا جغرافیہ تیرا کلچر محمدی ہو جائے تو جنت تو وہاں ملے گی، سلطنت یہاں ملے گی، حکومت یہاں ملے گی، عزت یہاں ملے گی۔ اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں، ہم تو مائل پر کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہنوے منزل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمتیں روزانہ پکارتی ہیں، تو میری طرف آ کے دے، تو میرا نام لے کے دے، سجدہ کر کے دے، کیسے میں عزت دیتا ہوں، کیسے میں سلطنت دیتا ہوں۔ میں نے تو عرب کے بکری چرانے والوں کو ایران دیا ہے، میں نے تو عرب کے خانہ بدوشوں کو روم دیا ہے، میں نے تو عرب کے خانہ بدوشوں کو ہندوستان کی زمین عطا کر دی ہے۔ پر مگر پہلے محمد ابن قاسم تو بن جا، اپنی زمین چھوڑ کے ہندوستان آنے والا 18 سال کا جوان، وہ اپنا وطن عزیز چھوڑ دیا۔ صرف ایک مسلمان کی بہن کو راجہ طاہر نے قید میں کیا تھا، اس بہن کی فریاد وہاں تک پہنچی تو نوجوانوں کی ٹیم لے کے آ گئے ہندوستان کی سرزمین سندھ میں۔ لاکھوں کی فوج سے مٹھی پر جوان کیسے ٹکرائے، اللہ پر یقین کے سہارے اس فوج سے ٹکرا گئے، چونکہ طائف عرب چھوڑ کے وہ اللہ کے لیے آیا ہے، اپنی مومنہ بہن کو اس کی عزت بچانے کے لیے آیا ہے، وہ چلا ہے چل کے عرب چھوڑ کے انڈیا آیا، تو اللہ نے ایسی مدد نازل کی، یہ مٹھی پر جوان راجہ طاہر کی 2.5 لاکھ فوج سے
टकरा गए, राजा ताहिर बुरी तरह मारा गया, उसकी फौज के पांव उखड़ गए, उसके दंडनाते हाथी भागने लगे, उसके घोड़े भागने लगे। वहां तक के मोहम्मद इब्ने कासिम जवान उसके चंद लोगों को अल्लाह ने फतह मुबीन अता की कि 1000 साल तक हिंदुस्तान मुसलमानों की हुकूमत के हाल कर दिया गया। पहले तो चलना होगा, वो तो अरब छोड़ के यहाँ आए थे। बैठे बैठे सिर्फ सपना देखने से कोई दिया नहीं बनता है, और बैठे बैठे सपना देखने से कोई अरबपति नहीं बनता है। अल्लाह की साथ पर विश्वास और अल्लाह के फॉर्मूले पे अमल। अल्लाह का फॉर्मूला क्या है? मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने अपना मॉडल बना के भेजा कि मेरे महबूब तेरे लिए मॉडल बन के आए हैं। महबूब को देखो ये कैसे क्या कहते हैं, या तुम्हें कैसे जीने का पैगाम देते हैं, उस तरह से जी। इज्जत, हुकूमत, सल्तनत, फरहत, राहत, मुसर्रत सब यहाँ मिलेगी, और मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस की नेमत वहाँ मिलेगी। दोनों जहान की खुशहाली मुस्तफा की गुलामी में पिन्हा। अब हम जलील हो गए मुस्तफा से हटकर। मेरे घर में चर्चा होता है गांधी का, मुस्तफा का नहीं होता है। मेरे घर में चर्चा होता है नेहरू का, मुस्तफा का नहीं होता है। मेरे घर में चर्चा होता है अमिताभ का, मगर मुस्तफा का चर्चा नहीं होता है। मेरे घर में चर्चा वर्ल्ड क्रिकेट का होता है, मगर मेरे घर में चर्चा इल्म दीन का, हदीस पाक का नहीं होता है। मेरे घर में चर्चा डकैत और चोर और हरामखोर का होता है, आलिम दीन का नहीं होता है। हमने अपने बच्चों के दिमाग में ये तस्वीर बैठाया मौलाना लोग चोर होते हैं। मौलाना की बात मत सुनना, वरना जवानी में दाढ़ी रखवा के बूढ़ा बना देगा। मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, वरना हमेशा ज़कात, खैरात, फितरा ये मांगता रहेगा, और जलसे का चंदा, किताब की तबात का चंदा तुझसे मांगता रहेगा। हमने बच्चों को आलिमों से दूर कर दिया, और आज खैर को मैं अपने बच्चों को अपने धर्म गुरु से करीब कर दिया। इसलिए आज वह धर्म गुरु के पास जाके उसका चरण छूता है, उसका हाथ अपने सर पे आशीर्वाद के लिए रखता है। और हमारे बच्चे आलिमों को देखकर रास्ता काट लेते हैं। अगर आलिम के बाजू में कोई शराबी फासिक खड़ा है, उसका नाम लेके मेरे बच्चे सलाम करते हैं, और उसके बाजू में कोई मुत्तकी, परहेजगार, नमाज़ी, दाढ़ी, टोपी वाला लेकिन नेक शख्स खड़ा है, उनको सलाम नहीं करता, अनदेखी करता है। अल्लाह माशाल्लाह चंद घरों के बच्चे, हमारे बच्चों के चेहरे बिगड़ गए। आज जरूरत है कि बच्चों के दिल में आलिम की मोहब्बत डाला जाए। जब आलिम की मोहब्बत पैदा होगी तब ना आलिम की गुफ्तगू का महत्व पैदा होगा, और जब ना आलिम आखिरत की बात बोलेगा, बच्चा उसको पहलू और पसंद देगा, तब ना वह जुमा के खिताब के जुमा के दिन सबसे पहले मस्जिद चला जाएगा। वह 10 मिनट की गुफ्तगू जुमा की वह अपने लिए बिल्कुल नूर की तरह महसूस करेगा, और जहाँ अगले जुमा तक वह हिदायत का पानी उतरने वाला रहा, फिर अगले जुमा को वास का पानी उस पर चढ़ा दिया जाता है, ताकि दिल जिंदा रहे, दिल मरने नहीं पाए। तो आलिमों से करीब के लिए जुमा का सिस्टम है कि हर जुमा पढ़ना जरूरी है, और जुमा का खिताब सुनना जरूरी है। ईदें पे जब बड़ी गैदरिंग हो तो वहाँ तकरीर जरूरी है, तकरीर वहाँ खुतबा वाजिब है, ताकि वहाँ 5 लोग बैठे रहें और साल भर की खुराक हासिल करें। ये जुमा का खिताब आलिम से कुर्बत का जरिया, ये ईदें का खुतबा आलिम को अपना रहबर रहनुमा तस्लीम करने का शानदार जरिया, ये निकाह का खुतबा, जिस निकाह के खुतबे को लोग सुने और समझेंगे उसमें किन आयतों की तिलावत की गई। ये हर मौके पे हमें आलिम को हमारे लिए मॉडल बना के भेज दिया गया, ताकि इसको देखो, इनकी बात सुनो, इनके पास रहो, ताकि दिल मरने नहीं पाए। हमने हर मौके पे आलिमों की अनदेखी की, नतीजे में हमारा चेहरा उजड़ गया, हमारा लिबास उजड़ गया, हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चे उजड़ गए। जिस घर में चोर डकैत आया, उसकी बेटी काफिरों के साथ भाग गई, उसका बेटा किसी का मुश्रिका के साथ भाग गया। लेकिन जिसके घर में पीर का आना जाना रहा, जिसके घर में आलिमों का आना जाना रहा, जिसके घर में 1,000 बार दुरूद और कलमा पढ़ने वाली मुत्तकी का आना जाना रहा, अरबपति का बेटा भी दीनदार रहा, उसके घर में दीनदारी रही, यहाँ तक कि उसका बेटा न किसी काफिरा के साथ भागा, न उनकी बेटी किसी मुशरिक के साथ भागी। जहाँ जहाँ भागने की कैफियतें हैं, वहाँ जहाँ आलिमों से रब्त खत्म हो गया, जहाँ चोरों डकैतों अजनबी मर्दों का आना जाना हुआ, उसके यहाँ दीन था ही कहाँ? ये तो गिनती है कि 5 लाख मुसलमानों की बेटियां गई हैं, मगर दीन था कहाँ? इस्लाम था कहाँ उसके घर में? वहाँ तो ऐसी अजनबी मर्दों का आना जाना था, फ्रेंडली रहने का एनवायरनमेंट था। अब वहाँ तो आग लगी और आबरू लुट गई, ईमान लुट गया, ये तो लुटना तय था। जहाँ की हिफाजत, जिस्म की हिफाजत न हो, शर्मगाह की हिफाजत न हो, वहाँ तो आबरू और दिन का लुटना तय है। लेकिन जिस घर में आलिमों का आना जाना हुआ, जिस घर में आलिमों का उपदेश रहा, जिस घर में आलिमों के तहज्जुद की नमाज रही, जिस घर में पीर का 1 घंटा बैठकर दुरूद पढ़ना रहा, उस घर की बेटियां नहीं उजड़ी है, उस घर के बेटे नहीं उजड़े हैं। मैंने तो देखा अरब
अरबपति का बेटा गाड़ी रखकर पैंट शर्ट पहन के खरबों का कारोबार कर रहा है, और उस घर की बेटियां उस आप पर्दे में रह के, हिजाब में रह के आला तालीम हासिल कर रही हैं। तो जब आलिमों से रब्त रहेगा तो दीन बचेगा, और आलिमों से रब्त नहीं रहेगा तो बिल्कुल खसारा ही खसारा होगा। इसलिए कहा गया आलिम रब्बानी तो का देखना, उसकी सोहबत में रहना, ये तुम्हारे लिए बात से बरकत है। जिस तरह किसी जकेत को देखने से दिल में वसवसा पैदा होता है, उसी तरह आलिम रब्बानी को देखने से अल्लाह पर मजबूत यकीन और मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत पैदा होती है। तो हमने अपने घर को लुटाने में खुद हमने अपनी बदअमली को दखल दिया, अपने बच्चों को आलिमों से दूर किया। इसलिए हमारे बच्चे नहीं जानते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मुझको कैसे जीना है, कैसे रहना है। नहीं, अब सिर्फ एक ही नशा है कि कैसे माल कमाना है, कैसे दौलत कमानी है, कैसे घर बनाना है, कैसे गाड़ी खरीदनी है। यही एक नशा हमारे बच्चों को छा गया है। अब चाहे लॉटरी का टिकट बेच के हो, चाहे सूद खा के हो, चाहे दूसरों की जमीन हड़प के हो, चाहे गुंडों की एक टीम तैयार करके मालगाड़ी का माल लूटने को हो, जैसे भी हो मेरे बच्चे लुटेरे, मेरे बच्चे चोर, मेरे बच्चे काम चोर, यही रह गया है। इसलिए इस्लाम हमारी वजह से बदनाम हो गया। अब देखें कि हुजूर ने किस कदर हमें हसास बनाया है, किस कदर हमारी अक्ल शऊर को जगाया है। इस हदीस पाक को गौर से सुने। सरकार ने क्या फरमाया कि इन 4 चीजों का सवाल होगा क़यामत के दिन, तुम्हें उसकी तैयारी यहाँ करनी है और तुम्हें हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना है। पहला सवाल ये होगा कि अन उम्रिही फीमा अफना, यह बहुमूल्य जीवन तुमने किस काम में गुजारा। यह जिंदगी जो अल्लाह ने दी है इंसान बना के, इसको तुमने किस काम में लगाया। अल्लाह चाहता तो मैं बंदर बना देता हूँ, अल्लाह ने ही बंदर को पैदा किया है, अल्लाह ने ही इंसान को पैदा किया है, लेकिन तुमको अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, इंसान बनाया। ये बता दे कि इस नियामत का तूने क्या शुक्र अदा किया। अल्लाह ने सांप को पैदा किया, अल्लाह ने चुचंदर को पैदा किया और आपको इंसान बनाया है। तो अल्लाह चाहता तो आपको चुचंदर बना देता, लेकिन आपको इंसान बनाया है। तो आपने कभी सोचा कि मैं चुचंदर ना बन के इंसान हो तो इंसानियत का तकाजा क्या है, आत्मियत की जिम्मेदारियां क्या है। नहीं, कुछ भी सोचना नहीं है, बस सिर्फ पैसा, घर, मकान, गाड़ी, उसके बाद मर जाना। हमारे पास क्या गाड़ी होगी जो गाड़ी काफिरों के पास है, हमारे पास क्या मकान होगा जो मकान काफिरों के पास है। मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मादा, जिनके पास 50,000 करोड़ का बंगला है, 50 करोड़ नहीं 50,000 करोड़ का बंगला, जिन्होंने अपने दामाद को 5,000 करोड़ का 500 करोड़ रुपए का बंगला अपने दामाद को गिफ्ट दिया है, और जिन्होंने 4,000 करोड़ का होटल रेस्टोरेंट ब्रिटेन में खरीदा। दौलतों की रेल पे अंबार है। एक नौकर गुलाम 36 मंजिला मकान में नौकर गुलाम रहते हैं, उनको खुद उस मकान में रहने की फुर्सत नहीं है। कितनी दौलतें हमारे पास होती। आज एलन मस्क वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी, इससे पहले बिल गेट्स सबसे बड़ा मालदार आदमी था। इतनी दौलतें कि वो पूरे हिंदुस्तान को खरीद ले, इतनी दौलत उनके पास है। हम लोग छोटा सा घर बना के, शेड डाल के, मिट्टी की दीवार हटा के, ईंटा जोड़ के, एक गाय खरीद के, एक खेत खरीद के, कौन सा बड़ा काम अंजाम दे पाएंगे। 25 साल दिल्ली में रहा, अरब में रहा, कमाया, छोटा सा घर बनाया, छोटी सी ऑल्टो खरीदी, अब उसी बैंक में तराना। माँ बाप का अदब नहीं, आलिम का अदब नहीं, बड़ों का एहतराम नहीं, बस पैसा थोड़ा सा छोटा सा हो गया। जो पैसा ही नहीं है उसी में शराब है, शबाब है, बेअदबियां हैं, वो सारी नहुसत वहां आ गई। जरा उनसे पूछे जो 36,000 करोड़ के मकान में रह रहा है, वो पंडित जी के पास कैसे जाता है, वह धर्म गुरु के पास कैसे जाता है, वो अपने घर में धर्म गुरु को बोलवा के उसके जरिया किस तरह अपने घर में वो अपने हिसाब से बरकत की दुआएं, वो आशीर्वाद उससे लेता है, और किस तरह धर्म गुरु को सम्मान देता है। वो सारी बातें हमारे यहाँ जो थी वो काफिरों ने छीनी। अब हम लंघा हो गए, अब हम गैर मुहज़्ज़ब हो गए, अब हम बेअदब गुस्ताख हो गए। न जलसे का अदब, न मस्जिद का अदब, न खानका का अदब, ये सारी बेअदबियां मेरे पास आ गई। पूछा जाएगा क़यामत के दिन अन उम्रिही फीमा अफना, अबाउट योर लाइफ, जिंदगी के बारे में। ये इंसान जो तुझको बनाया जानवर नहीं बनाया, जानवर तो क़यामत के दिन मिट्टी बना दिया जाएगा। एक बैल दूसरे बैल को सींग से मारा, क़यामत के दिन दोनों से बदला दिया जाएगा कि ये सींग वाला जानवर को जो सींग वाला मारा है तो इसको अल्लाह सींग देगा, वो सींग वाले को मारेगा, इसका बदला हो जाएगा। फिर वो दोनों
बैल को मिट्टी बना दिया जाएगा, क्योंकि जानवर के लिए जन्नत और जहन्नम नहीं है, उसको मिट्टी बना दिया जाएगा। जब काफिरों से सख्त हिसाब होगा, एक एक पल का, एक एक लम्हे का, और इस जानवरों को मिट्टी बनता हुआ देखेगा, तो काफिर बोलेगा काश मैं मिट्टी हो गया होता, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी हो गया होता। ये हिसाब मुझको नहीं होता। 50,000 साल का एक दिन 25,000 साल खड़े रहे, अब अगले 25,000 साल में जब हिसाब शुरू हुआ, सवाने से आफताब जमीन तांबे की पसीने में शराबो, अब हिसाब दो, माल का हिसाब, जवानी का हिसाब, जिंदगी का हिसाब, रात का हिसाब, दिन का हिसाब देने में लगो। अब जब जानवर मिट्टी हो जाएगा, ये बोलेगा काश में मिट्टी हो गया होता, ताकि मुझसे ये हिसाब और ये पूछगछ ना होती। तो इसलिए मोमिन सेंसिटिव होकर दुनिया में रहता है, ताकि कल वहां रुसवाई का मुंह नहीं देखना पड़े। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में सिर्फ आखिरत का चर्चा हो। ये हदीसें पढ़ी जाए, ताकि बच्चा मेरा डीएम बने, मेरे रिंग बचे कि मुझको अल्लाह के सामने हिसाब देना है। मेरा बेटा दारोगा बने, मेरा रिंग बचती रहे कि मुझे इस कीमती जिंदगी का इस्तेमाल अल्लाह की इबादत में करना है। वह दफ्तर में बैठकर काफिर ना हो जाए, किसी लड़की का चेहरा देखकर उसी तरफ माइल ना हो जाए, बल्कि इस कदर दीन उसको पिला दे उसको, ताकि वो दफ्तर में जाने के बाद मास्टर, दारोगा, लॉयर, बैरिस्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और डीएम बनने के बाद काफिर ना हो जाए, बल्कि डीएम के दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज बना दे। हर आने वाला जो उसके संपर्क में आए उसको मुस्तफा की हदीस सुना दे, इस्लाम के फवाइद और बेनिफिट्स बता दे, आखिरत की बात उसको बता दे, इस दुनिया की बेसवादी का कोई चर्चा वो छेड़ दे। ये काम दूसरे लोग करते हैं, हमारे बच्चे नहीं करते हैं। और जब मुसीबत आती है तो कहते हैं मुसलमान होने की सजा मुझको मिल रही है। आज मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ और दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ हमें आतंकवादी बोला जाता है। जवाब नहीं मिलता है, ये अपने ही मजहब में शक करने लगता है। जब इसको जब पढ़ा लिखा नहीं, आलिमों की सोहबत में रहा नहीं, जवाब ढूंढा नहीं, कुरान हदीस पढ़ा नहीं, तो अब अगर किसी काफिर में कोई एतराज का, ये हिजाब क्या है, ये निकाब क्या है, ये फला क्या है, फला क्या है, ये खुद अपने आप को बोरियत के एहसास तले दबा देता है और लगता है कि जैसे कि इस्लाम लाकर के इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। अब वो दूसरों की बात का जवाब इसके पास है, जबकि इस्लाम हर दर्द की दवा अपने दामन में रखता है, हर प्रॉब्लम्स का हल अपने दामन में रखता है। जॉन बर्नार्ड शॉ जैसा पढ़ा लिखा मुहक्किक, पढ़ा लिखा अदीब वो कहता है, he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन है मगर बहुत हाईली क्वालिफाइड आदमी। वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी को जब मैंने पढ़ा तो मुझको लगा ये तो मुसलमानों के सिर्फ मुहाफिज नहीं है, ये तो मानवता के रक्षक है, ये तो आदमियत के मुहाफिज है, ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर है। अगर दुनिया इसे रहनुमा मान ले और इनके गाइडलाइंस की रोशनी में जिंदगी गुजारे तो हर मसले का हल निकल आएगा और घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। ये मुसलमान का बच्चा नहीं बोल रहा, ये कोई पीर साहब नहीं बोलते हैं। कौन? वह जो क्रिश्चियन है, वह जो ईमान नहीं लाए, मुताला, स्टडी, पैगंबर आज़म को पढ़ना। इसी तरह से एक यूरोप का दानिश्वर है जिसने हुजूर को जब पढ़ा, उनके कारनामे को, उनके इन्फ्लुएंस को, उनके इम्पैक्ट को, उनके फॉलोअर्स को, पूरी दुनिया में उनकी क्रांति को जब पढ़ा, उन्होंने अपने हार्ट्स की फीलिंग को जब एक्सप्रेस किया, वह इस तरह कहता है, ऑल स्टैंडर्ड बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस मे बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। अब जरा सुनिए इसको 50 बार गौर से पढ़िए। या दिल्ली का पाखंडी या हिंदुस्तान का लुच्चा लफंगा एक दो जो इस्लाम के खिलाफ, मुस्तफा के खिलाफ बयान देता रहता है, इन लुच्चों लफंगा पाखंडी की बात क्या सुनेगा? यूरोप का वो दानिश्वर जो इन जैसे करोड़ों को पढ़ा लिखा करके सजा सवार कर आदमी बनाया है, जिनके पास इल्म की गहराई है, जिनके पास रिफ्लेक्शन है, जिनके पास थिंकिंग है, जिनके पास नॉलेज और विजडम है, ये जिनकी किताबें हर यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, उनकी बात माने कि हम इस लुच्चे लफंगी की बात माने। हमारा बच्चा इसी लफंगी की बात मानता है, वो साथ एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। व्हाट्सएप यूट्यूब में इन लोगों का बयान सुनता है और फिर ये बोलता है कि क्या ये लोग बोल रहा है, इस्लाम ऐसा है क्या? इस्लाम जानने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। वो बर्नार्ड शॉ, डॉक्टर लामार्क कहते हैं कि ऑल स्टैंडर्ड बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस मे बी मेजर्ड, इंसान की अजमतों को जांचने का, कि कौन बड़ा है, कौन कितना महान है, वो कहते हैं अजमतों को जांचने का जितना मेजरमेंट है, जितना पैमाना है, जितनी कसौटी है, सारी कसौटी को लाया जाए और उस पे जांचा जाए तो कौन
वो कहते हैं तमाम कसौटी पे जांचने के बाद पता चलेगा इस रूए जमीन का सबसे अजीम तरीन इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात है। All standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he। क्या है कोई जो उनसे बड़ा हो? इसी मफहूम को आला हजरत ने अपने अंदाज से अदा करते हुए कहा कोई थिंकर नहीं बड़ा, कोई प्रोफेसर नहीं बड़ा, कोई मुअल्लिम नहीं बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी। पता है कि नाम शरीफ सुनते वक्त में भीड़ रहती है और कव्वाली की महफिल में भीड़ रहती है, और जब दीन सिखाने की बातें आ रही, ये मरा हुआ दिल जिंदा करने की बात आई, जब जिंदगी को कामयाब बनाने का फॉर्मूला नश्र करने की बात आई है, तो लगता है कि जैसे बहुत दिन से लोग थके हुए हैं, बहुत दिन से थके हुए। तुम्हें मालूम है कि 35 रात है एक महीने, 35 तकरीबन एक महीने में होती है कभी कभी। कल रात मैं राशिद भाई के साथ था और उसके बाद वहाँ खिताब करने के बाद फिर मैं दूसरी जगह गया, वहां जाके लगभग पौने 2 घंटे का मैंने खिताब किया। एक रात में कभी कभी 6 5 घंटे खिताब करना पड़ता है, और अभी लगातार कई रातों से मुसलसल जाग रहा हूँ, एक तकरीर 2 तकरीर, रात भर नींद नहीं आती, फिर भी मैं ताजा दम होकर आपको तकरीर में सुना रहा हूँ। और जो कल 8 घंटे सोया है और फिर कल भी 8 घंटे सोएगा, और उसको 1 घंटा जाग कर अपने खतीब और अपने आलिम को सुनने में उसको बोझ महसूस हुआ, क्योंकि माँ बाप ने उसको उस तरह का बनाया ही नहीं, उस तरह का मजाक ही नहीं लिया कि तुम्हें दीन सीखना है, दिन की महफिल में कैसे जाना है। जैसे वो जोकर को देखा आपने, सर में रुमाल तक नहीं है। क्रिश्चियन सर पे कपड़ा रख के चर्च जाता है। हिंदुस्तान का सिख जो वो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वहां वो लोग रुमाल लेके, व्हाइट रुमाल लेके बाहर रहते हैं। कोई कोई भी सिख का हो, अंदर जाएंगे तो उनको अपने सर को ढांपना पड़ेगा, और चाकरे से खरीदे या वो लोग फ्री में रुमाल देते हैं ताकि आप अपने चेहरे को, अपने सर को आप ढांप लें। तो गोल्डन टेम्पल में जाने के लिए सर ढांपना, अब वो लोग उसका इंतजाम करते हैं, और हमारे लोगों के पास कोई मैनेज नहीं है, सारा पैसा दूसरे घरों में खर्च करना। ये कम से कम जहां इतना पैसा खर्च हुआ 5 लाख 10 लाख रुपए, और सिर्फ नाथखानी के पीछे, और साथ बिना वजह रात भर 12 बजे तक नाथखानी हो, और जब सोने का टाइम आए तब किसी को कुरान हदीस सुनाने के लिए बैठा दिया जाए, और बिल्कुल फ्री और चर्चा वक्त में सिर्फ ना सुनाया जाए, और बूढ़े वक्त में जब लोग थक के चूर हो जाए, सोने का टाइम हो, नींद का गलबा हो, तब किसी आदमी को बैठा दिया जाए। एक एक रस्म निभाने के लिए तकरीर हो गई, वरना तकरीर के लिए जलसा होता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ नाम सुनाने के लिए जलसा होता है। और वो नाते पाक जो नाते पाक ही नहीं बल्कि जो कव्वाली की शक्ल की है, वो तो नाते पाक राशिद पढ़ते हैं जो पुरानी नात खानों की नकल करते हैं, वरना आजकल के नात खान तो सिर्फ गाना सुन ले और इधर उनकी नात सुन ले, और नौजवान उसी में हा हा करता है ताकि उसको लगे कि गाना सुनने की जो शौक है वो इस नात खानी की आड़ में पूरा हो जाए और नफ्स को तस्कीन देने का सामान हो जाए। वरना जो हदीस नहीं सुनता वो क्या जाने नात क्या चीज है, वो कुरान नहीं सुने वो क्या जाने नात क्या चीज है। नात तो वो चीज है कि जब नबी की मोहब्बत में कोई एक मिसरा सुनता है, इधर से आंसू बहते हैं और दिल से कचरा साफ होता है, और फिर वो मस्जिदों को आबाद करके पक्का मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जाता है। नाते पाक की तो ये कैफियत होनी चाहिए, आग लगे बदन में, दिल वतन सब कुछ मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर दे। मगर यहाँ क्या है कि बदन में जो ख्वाहिशात की आग लगी है, जो ख्वाहिशात की आग लगी है, जो हाँ गाना सुनने की आग लगी है, उस आग को कैसे बुझाया जाए? चलो नात खाने की आड़ में उस आग को बुझा दिया जाए। इसलिए ये जोकर जो नंगे सर आते हैं, गुटखा खा के आते हैं, नापाक बदन आते हैं, वो हा हा करते हैं, ये हमारे लोग नहीं है, ये वह लोग हैं जो अमिताभ के लोग हैं, जो आमिर खान के लोग हैं, जो सलमान खान के लोग हैं। हमारे लोग होते वो कुरान सुनते, वो हदीस सुनते, और वो नात पाक मिसरे सुनते, और 5 घंटे अल्लाह का कलाम सुनते, मुस्तफा की हदीस सुनते। अगर 40 जलसों में जिंदगी में शिरकत हुई और हर जलसे में सिर्फ एक हदीस सुन लिया तो 40 हदीस याद हो जाएगी। अब मरेगा तो कयामत के दिन के बारे में बशारत आई है कि जो मुस्तफा की 40 हदीस को याद कर ले, कयामत के दिन अल्लाह उसे आलिमों की सफ में उठाएगा, यानी वो आलिमों की जमात में उठाएगा।
जो 40 हदीस याद कर ले। तो आज इस हदीस पाक को आप रट लीजिए, उसको अरबी जबान अगर न रट सके तो आप इसको उसका जो मफहूम है, जो सेंस है, उसको आप रट लें और अपने घर में खाना एक साथ मिल के खाएं। वहां इस हदीस पाक का चर्चा छेड़ दें। मौलाना साहब ऐसा कहते थे, हदीस में आया है कि अलग अलग मत खाना खाओ, एक साथ मिल के खाओ। फाइनल बरकत मअल जमा, इसलिए कि बरकतें जमात के साथ वाबस्ता होती है। तो अपने घर में बीवी है, बच्ची है, बच्चे हैं, सब मिल बैठ के खाना खाएं। मेहमान अगर है तो मेहमान के साथ मर्द खा ले, औरतें अगर गेस्ट आई हैं तो आपकी बीवी उनके साथ खा ले। लेकिन जिस दिन कोई मेहमान नहीं है तो घर के सारे लोग एक साथ मिलकर खाएं और खाते वक्त गूंगा भर के मत रहे। वो जाहिलों का मसला है कि खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। वो उसी तरह जहालत है जिस तरह के लोग कहते हैं कि ये घुटना अगर खुल जाए तो वजू टूट जाता है, या कोई औरत अगर शौहर का नाम ले ले तो उसका निकाह टूट जाता है। जिस तरह ये जहालत है उसी तरह ये भी जहालत है कि खाते वक्त में कुछ बात नहीं करना चाहिए और आखिर में मीठा खाना चाहिए, सुन्नत है, ये भी जहालत है। आला हजरत ने लिखा है कि नमक से शुरू करो और आखिर में नमक पे खत्म करो और बीच में मीठी चीज खाओ। 70 बीमारियों का इलाज है इस तरह का। नमक से शुरू, यानी पहले नमकीन चीज से स्टार्ट करें और फिर बीच में मीठी चीज खा ले और उसके बाद आखिर में नमकीन चीज खाए। 70 बीमारियों का इलाज है। मगर पता नहीं किसने इस तरह की बातें फैला दी कि खाना वाना खा लो और आखिर में लाओ मीठी चीज खाना सुन्नत है। जो फर्ज छोड़ के आया है वह खाने के लिए सुन्नत का नाम ले रहा है, अपने घर में खिलाने के लिए सुन्नत का नाम नहीं लेता है। वह दूसरों के घर में शादी की महफिल में गया है, अब वहां उसको रसमलाई चाहिए, अब वहां उसको सरदापुर चाहिए, अब वहां सुन्नत का नाम ले रहा है। इस गंदी जबान से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो बातें वो कर रहा है। ये इन बातों को गौर से सुनना चाहिए, अन्ना के शरीयत के कानून का मजाक उड़ाना चाहिए। वो कायदे से नहीं बोल रहा, वो खाने के लिए सुन्नत का नाम ले रहा है। ये जहालत है। वो जहालत क्या है? जहालत है कि खाते वक्त में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, खाते वक्त बात करना चाहिए। गोंगा शैतान पर के नहीं रहना चाहिए और बात झूठ की नहीं करनी चाहिए। अब बात खुराफात की नहीं करनी चाहिए। बात दीन इस्लाम की अच्छी बात करनी चाहिए। अच्छी बात करना चुप रहने से बेहतर है। अब बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है। हाँ, फिल्मी बात, गाने की बात, नाचने की बात, कव्वाली की बात, ये सारी बातें बोलने से बेहतर है कि चुप रहो, खामोश रहो। और खामोश रहने से बेहतर है कि मौलाना से जो हदीस सुनी, ये हदीस अपनी बीवी को सुना दो, ये हदीस अपने बच्चों को सुना दो, ये हदीस अपने दस्तरखान के खाने वाले अपने घर के सारे अफराद को सुना दो। बरकत है 10 दिन आप एक साथ खाना खा के देखें, फिर देखें मुख्तसर से खाने बरकत कहां से होती है। यहाँ तो उजड़ गया, औरत बीवी दोनों आपस में बिल्कुल इस कदर लड़ाई करते हैं कि जैसे दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है। बस जरूरत पड़ी आपस में मिल लिया, उसके बाद बिल्कुल इधर खटका की तरह लड़ते रहना है, हमेशा नहली पे दहला ठोकना है। वो एक बात बोले ये 10 बात बोलना लगता है कोई घर, ये जंग का अखाड़ा ये घर बना हुआ है। मोहब्बत से बात करें, अपने बाल बच्चों का दिमाग खराब ना करें। मियाँ बीवी दोनों सब्र की चट्टान बन के बच्चों के सामने कभी लड़ाई झगड़े को जाहिर ना करें और कभी मेरी माँ बहन बेटियां अपने शौहर की शिकायत अपने बच्चों के सामने ना करें, वरना वो टाइम कहलाएंगे। अगर बच्चे का अखलाक बिगड़ गया, वो अगर बाप का गुस्ताख हो गया, वो लुच्चा लफंगा चोट डकैत हो गया, उसके पीछे माँ का हाथ रहेगा, क्योंकि माँ ने अपने बेटे के दिमाग में बाप के तई नफरत पैदा कर दी और वो बाप से नफरत करने वाला और दूसरे चोहरे चमार से मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। इसलिए कभी भी बाल बच्चों के सामने शौहर से आपको लड़ाई है, शिकायत है, शौहर से शिकायत करें अदब के दायरे में कि आप खर्च कम देते हैं या आप ऐसे रहते हैं, आपकी माँ ऐसी है। अदब के दायरे में बातें करना कोई हर्ज की बात नहीं। सरकार दो जहां सलाम ने औरतों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, सैयदा आयशा से कहा था, आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मुझको पता चल जाता है। सैयदा आयशा कहती, हुजूर कैसे पता चलता है कि मैं आपसे नाराज हो गई? तो हुजूर ने क्या कहा, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, यानी जब कोई बात चलती है, कसम खाने की जरूरत पड़ती है तो तुम कहती हो मोहम्मद की रब की कसम। लेकिन जब तुम मुझसे नाराज चलती हो तो फिर तुम ये नहीं कहते मोहम्मद के रब की कसम, तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, इब्राहिम के रब की कसम। तो मैं समझ जाता हूँ कि आयशा तुम मुझसे नाराज चल रही हो। इसका मतलब ये निकला कि अदब के दायरे में नाराज चलना ये कोई
कोई बुरी बात नहीं है। शौहर ने मजाज के खिलाफ काम किया, अब थोड़ा सा वो नाराज चल रही है, गुमसुम है, कुछ नहीं बोल रही है। अब शौहर उनसे बातें करेगा कि क्या है, क्या तकलीफ पहुंची, क्यों नाराज हो गई। ये तो ठीक है, ऐसा नहीं कि जूता खोला मारना शुरू किया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाल पकड़ा और उसको घर से बाहर निकाल दिया। इस बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाएगा जिस घर में मोहब्बत न हो। मोहब्बत पैदा करने के लिए जब शौहर बाहर से घर आए और सारा काम छोड़ करके शौहर का इस्तेमाल करे, शौहर का मुस्कुराते हुए उसको रिसेप्शन करे, और फिर जब बैठे उसको पंखा झेले, लुंगी दे, गिलास पानी ला के दे, खबरों खैर दरियाफ्त करे, उसके बाद फिर अपने काम पे जाए। छोटा सा काम है ये, वह दिल जीत लेने वाला काम है। वह शौहर अपना दिल तेरे पाँव के नीचे बिछा देगा अगर तुमने इस कदर मोहब्बत का बाजार रखा। मगर वही चूना चल जाना है और ऐंठन नहीं जाना है। ये ऐंठन जहालत वाली ऐंठन है। कौन ऐसा करेगा, कौन ऐसा जाएगा, वो सलाम तक नहीं करती, उधर मुंह छुपा के भागे, काम में लगी हुई। शौहर दूसरा दिल्ली से 2 साल के बाद आया और कायदे से बात तक नहीं करना है, सलाम तक नहीं करना है। शौहर सलाम करे तो जवाब तक नहीं देना, उधर छुप के भाग जाना है और फिर बाल बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा करना है। अदब सीखें, डिसिप्लिन सीखें। इस्लाम डिसिप्लिन का मजहब है। सरकार दो जहां की जिंदगी में वो सारा मवाद मौजूद है जो एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जो नुस्खा चाहिए, वो सारे नुस्खे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मौजूद है। कमी हमारी है कि मैं हुजूर को नहीं पढ़ता, मैं दूसरों को पढ़ता हूँ। अब जरा गौर से सुनिए कि इस हदीस से बात पर हुजूर ने क्या कहा। सरकार कहते हैं कि क़यामत के दिन वो तो कायम होनी है, चाहे 1000 इनकार कोई करे, मगर वो तो कायम होना है। बंदे का पांव अपनी जगह से हटेगा नहीं जब तक कि 4 चीजों का सवाल न हो जाए। इस हदीस पाक को सुनिए, अपने घर में बीवी को सुनाइए और औरतों को कभी जलसे में मत लाइए। औरतों के लिए अलग से मजलिस मुनक्किद कीजिए। समझाने वाली औरत हो, मुअल्लिमात हो, वो समझाएं उनको, चूंकि मर्द की बातें कम समझती है। मर्द थोड़ा सा तल्ख और कड़ी जबान या पेचीदा भारी जबान इस्तेमाल करता है। अगरचे और बात है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल ऐसी आसान जबान इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि पढ़े बेपढ़े गैर बस औरतें मर्द देहाती शहरी सब समझ लें, मगर उसके बावजूद भी चूंकि वो कभी कभी सुनती हैं तो बहुत सारी बातें रवानी में उनके दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन जब उनकी अपनी बहन उसको इस्लाम समझाती है, उनको गौर से सुनती है, उनको गौर से सुनती है। शौहर अगर समझाएगा ऐसे रहो, ऐसे खाओ, ऐसे हाथ हो, वो अकड़ जाती है। लेकिन अगर कोई दूसरी उसकी इस्लामी बहन उसको समझाती है, वो उसको मान लेती है और फिर अपने शौहर के सामने चर्चा करती है कि फलां आई थी, वो ऐसा कह रही थी। इसलिए औरतों की महफिल में इनको बोला और पढ़ी लिखी मालूमात को उनके सामने लाया और दिन में 2-4 घंटे उनको दीन सिखाया। जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके मसाइल हैं, वो औरतों से पूछे और मालूमात उनको बताया। जिस तरह बड़ा मुजाहिद इस्लाम साहब का मदरसा है, बहुत सारे मदरसे हैं, मेरा मदरसा है, मेरी वाइफ खुद प्रिंसिपल है मेरे मदरसे की, और साहब गाहे और 12वीं 11वीं मुहर्रम शरीफ हर मौके से मजलिसें होती हैं, औरतें आती रहती हैं, माती सिखाती हैं। तो आप भी अपने इलाके माहौल पैदा करें ताकि औरतों में ज्यादा से ज्यादा दीन फैले, ताकि आपका बच्चा बर्बाद न होने पाए, आपका मुस्तकबिल बर्बाद हो, आपका घर तबाह न हो। क्योंकि एक मर्द बर्बाद होता है तो सिर्फ एक घर तबाह होता है, औरतें बर्बाद होती है तो कई नस्लें तबाह हो जाती है। मर्द अगर सुधर अच्छा रहा तो सिर्फ एक घर अच्छा रहता है, औरतें अगर अच्छी रही तो पूरी सोसाइटी अच्छी हो जाती है। गांधी जी ने कहा था, गिव मी ए गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड सोसाइटी। तुम मुझे अच्छी माँ दे दो, मैं एक अच्छा समाज दे दूंगा। बच्चा माँ के पेट में रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। बच्चा माँ का दूध पीता है, 2 साल बाप का दूध नहीं पीता है, तो ज्यादा अटैच बच्चा माँ से रहता है। क्योंकि 9 महीना पेट में रहना, जाहिर सी बात है, उसकी शफकत, उनका प्यार जो बच्चे का माँ के दिल में होगा और माँ का प्यार जो बच्चे के दिल में होगा, जो 9 महीना पेट में रखती है, फिर 2 साल तक कंटिन्यू अपने सीने से लगा के उसको दूध पिलाती है। इस ऐसी शफकत बाप कभी नहीं दे सकता है। बाप को 10 मिनट के लिए गोद ले सकता है, लेकिन यहाँ 2 साल तक कंटिन्यू सीने से चिमटा कर दूध पिलाना। ये बच्चा जब माँ का चेहरा देखता है, उसका दूध पीता है, और जब बच्चा एक थन को पीता है, दूसरे थन को हाथ से पकड़ता है ताकि कोई दूसरा आदमी इसको ना ले ले। इसीलिए ये भी मेरा ही है। अब एक पिस्तान से दूध पीता, ये बच्चों की साइकोलॉजी होती है। ये एक पिस्तान से दूध पीना और दूसरे पिस्तान को हाथ से पकड़ना, ये टेंडेंसी होती है। आप कहते हैं बच्चा है, ये बच्चा फादर ऑफ मैन है, ये बच्चा इसलिए पकड़ता है ताकि कोई दूसरा आदमी इसको ना ले ले। जैसे बच्चे को आप 10 चॉकलेट दे रहे हैं, वो 10 को खाना चाहता है, चाहे
گرے جا پڑے اور بچے کی ٹینڈنسی ہے دوسروں کے ہاتھ کا چاکلیٹ اچھا لگتا ہے اور 100 روپے کا چاکلیٹ اس کو دے دے باپ وہ اچھا نہیں لگتا. دوسرے بچے کے ہاتھ میں 5 پیسے کا چاکلیٹ ہے وہ اس کو اس طرح لپٹتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے صرف خواہش ہے. اسی طرح بچہ سوچتا ہے کہ دوسرا آدمی میرے اس خوراک کو کھانا لے اس کو لینے لے اس لیے یہ بھی رہتا کہ اس کو اس کی بھر کے پی لوں اس کے بعد میں اس کو پیوں. جو 2 سال تک جس کے سینے سے لگ لگ کے پیا ہے بڑھاپے تک ماں کی قربانی کو بچہ بھول نہیں پاتا ہے. اس لیے ماں کی جو 3 قربانیاں زیادہ ہیں اس لیے ماں کے بارے میں جو آیا ہے کہ 3 گنا حق باپ کے مقابلے میں ان کا زیادہ ہے چونکہ 3 خطرناک اسٹیج سے ماں کو گزرنا پڑتا ہے. پہلا اسٹیج ہے پیٹ میں 9 مہینے اس کی فوج کو چھوڑنا یہ باپ نہیں ماں کرتی ہے یہ خدمتیں ماں کے ساتھ ہے. اس لیے ماں کے بولے پانی لاؤ باپ بولے پانی لاؤ سب سے پہلے ماں کی بات مانی جائے گی. اور پھر دوسرا اسٹیج ہے دودھ پلانا خون سے دودھ تیار ہوتا ہے. اس لیے عورتیں سوکھ جاتی ہیں جب وہ حاملہ ہوتی ہیں اور سوکھ جاتی ہیں جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں مدت رضاعت میں ہوتی ہے. یہ دونوں پیریڈ بیماری خطرناک پیریڈ ہوتا ہے. یہ شوہر اس پیریڈ میں خوب زیادہ پیار کریں اس کی ہر زیادتی کو برداشت کرے اس کے غصے پر صبر کرے چونکہ آپ کے بچے کو دھو رہی ہے آپ کے بچے آپ کی مستقبل آپ کی یادگار کو وہ تیار کر رہی ہے. مگر کچھ غلیظ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسی دونوں پیریڈ میں عورتوں کو تنگ کرتے ہیں سسرال چھوڑ دیتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں بچے کو لے کے بھاگ گیا اس کو تنہا چھوڑ دیا. یہ ساری حرکتیں جانوروں سے بدتر. ایک مرغی بھی 10 بچوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بچے کو آپ لے کے جائے تو مرغی جو کمزور جانور ہے وہ کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے میرے بچے کو کہاں لے گیا. تو ایک ماں جو بچے سے اٹیچ رہتی ہے اس کے بچے کو چھین کے آپ لے کے چلے گئے ہم پال لیں گے میری ماں پال لے گی. یہ سب شہادت ہے اگنورینس ہے. ایک ہے ماں کا پیٹ میں رکھنا اور تکلیف سے جننا. درد کے وقت درد کا کتنا اچھا ہوتا ہے پیدائش کے وقت میں وہ تو عورت ہی جانتی ہے اس وقت کتنی توبہ کرتی ہے. اب یہ سب کام نہیں کریں گے لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس چہرے پہ نظر پڑتی ہے سارا درد بھول جاتی ہے ساری مصیبتیں 50 تلوار کے مارنے کی جو تکلیف ہوتی ہے کتنی زبردست تکلیف پیدائش کے وقت میں ہوتی ہے. وہ تو آپ بےہوشی کا انجیکشن دلوانا ایک دلوانا وہ دلوانا وہ سب عورتوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنا بچہ دانی کا کینسر پیدا کر دینا چوپٹ کر دینا. نارمل جو ڈیلیوری ہوتی ہے نارمل ڈیلیوری میں سخت درد ہوتا ہے اس کے بعد نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے وہ سارا درد عورت بھول جاتی ہے جب بچے کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے. تو 3 پیریڈ ہے پیدائش کی تکلیف اور بوجھ 9 مہینہ ڈھونے کی تکلیف اور دودھ پلانے کی تکلیف اور اس کے بعد نرس کی طرح 5 سال تک پیشاب پخانے والے کپڑے دھونے کی تکلیف. اس لیے 3 اسٹیج میں تکلیف زیادہ تو خدمت زیادہ. حضور سے پوچھا گیا من احق بے حسن صحابتی میری صحبت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے. حضور نے فرمایا کہا پھر کہا ثم من پھر کون. حضور نے کہا پھر کہا ثم من پھر کون. کہا چوتھی بار جب پوچھا تب حضور نے کہا ابو تمہارے باپ. یعنی جو 3 حق ماں کا ہے چوتھا حق باپ کا ہے صرف ان کی قربانی کا ہے. یہ شفقت کی محتاج ہے یہ پیار کی محتاج ہے یہ گالی گلوچ نہیں صبر کرے. اگرچہ یہ ٹیڑھی مزاج کا مزاج چڑھا ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے مگر آپ مرد ہیں آپ کا سینہ چوڑا ہے. اپنے گھر کو محبتوں کا کیندر بنائیے اپنے گھر کو شفقتوں کا کیندر بنائیے. آپ کے بچے جوان ہونے کے بعد مثال دیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے درمیان جو پیار دیکھا ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. آپ کے بچے آپ کی مثال دیں. ایسا نہ بولیں کہ کدھر کی طرح لڑتے تھے مرغا مرغی کی طرح اور آپ کے بچے کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے کہ ہمارے باپ لڑنے والے تھے میری ماں لڑا کیوں تھی. اب وہ ماں باپ کی وجہ سے بچے اپنے آپ کو لاوارث محسوس کرتے ہیں اور وہی بچے چور ڈکیت اور گنڈا اور مرڈرر اور قاتل اور ہتھیارہ بن جاتا ہے. اپنے گھر میں دسترخوان بچھا اسلام کا چرچا کرے حضور کی حدیث کا چرچا کرے. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی گھر میں کھائیں سارے لوگ مل کے کھائیں اور حضور کا چرچا کریں. اس حدیث پاک کو یاد کر لیں اور اپنے گھر میں اس کو دوہرائیں. حضور نے فرمایا جب تک 4 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا اس وقت تک بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا. پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا یہ قیمتی زندگی کس کام میں گزارا. صرف کھانے پینے مکان بنانے میں یا مقصد حیات سمجھ کے خدا کی عبادت میں. یہ جواب تو دینا ہوگا کہ کس کام میں گزارا. اس کو آپ جواب تیار کر
کر کے رکھے کس کام میں گزارا. عبادت کرنا اللہ کا مقصد، ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت. میں عبادت کرنے کے لیے کپڑا چاہیے، عبادت کرنے کے لیے گھر چاہیے، عبادت کرنے کے لیے خوراک چاہیے. تو خوراک اس لیے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. مکان اس لیے تاکہ سردی گرمی سے بچ سکوں، اور اس لیے بچوں کی تاکہ اللہ کی عبادت کروں. کپڑا اسی لیے تاکہ میں سطر کو ڈھانپ سکوں، اور اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. کھیتی باڑی تاکہ میں کھانا کھا سکوں، اور کھانا اس لیے کھاؤں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. یہ سمجھ کے ایسا ہے کہ کھانے کا مقابلہ اور کپڑے کا مقابلہ اور دانا دھن جمع کرنے کا مقابلہ اس لیے اللہ نہیں پیدا کیا. یہ کھانا ہے اسی تاکہ کھا کے زندہ رہو، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. یہ کپڑا اسی لیے تاکہ میں اپنے سطر کو ڈھانپ سکوں، اور سطر اسی لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہ کے اللہ کی عبادت کر سکوں. لیکن آج الٹا ہو گیا کہ صرف کھانے کا مقابلہ. ہم یہ کھاتے ہیں تو وہ کھاتا ہے، ہم برانڈیڈ کپڑا پہنتے ہیں، ہم ٹیجام کا کپڑا پہنتے ہیں، سیارام کا پہنتے ہیں، ریمن کا پہنتے ہیں، ہم ٹیلر کا پہنتے ہیں. تم کیا پہنے گا؟ یہ برانڈیڈ گھڑی. یعنی عبادت سے دماغ ہٹا تو ساری توجہ کھانے پہ چلی گئی. ہم قیمہ، چپاتی، برگر، چاؤمین کھانے پہ دماغ دنیا کی چلی گئی، دنیا پہ دماغ چلا گیا، اور کپڑا پہننے پہ چلا گیا. حضور نے کہا تعیس عبد الدینار، عبد الخمیسہ، عبد القطیفہ. برباد ہو جائے کپڑے کا غلام، برباد ہو جائے کھانے کا غلام، برباد ہو جائے درہم و دینار پیسے کا غلام. جو صرف پیسہ کو زندگی کا مقصد سمجھ لے، حضور کہتے ہیں تباہ ہو، برباد ہو جائے پیسے کا غلام. جو صرف کھانا ہی زندگی کا مقصد سمجھ لے، تباہ ہو، برباد ہو جائے کھانے کا غلام. کھانا ضروری ہے، کپڑا ضروری ہے، گھر ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. ہمارا مقصد حیات یہی ہے. اس لیے اس کا سوال تو سب سے پہلے ہوگا. دوسرا سوال ہوگا ام مالی، یعنی مال کے بارے میں. فرام ویئر یو ارن دس، ان وچ ویز یو اسپینڈ دس، من این اکتسبہ، کہاں سے یہ مال کمایا. چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، بکی ہوئی زمین کو دوبارہ بیچ کے، دوسروں کو ٹھگ کر کے، دوسروں کی زمین ہڑپ کر کے، ہر سال ایک ہاتھ بڑھا کر کے کودال سے اپنے کھیت میں کر کے، یا سسرال والوں کے سامنے بھیجا فرمائش کر کے ان کا پیسہ لے کے. کہاں سے تم نے جمع کیا؟ یہ گھڑی کہاں سے خریدی، یہ پائپ کہاں سے خریدا، یہ کار کہاں سے خریدی، یہ مکان کہاں سے بنایا، یہ گھر کا فرنیچر، یہ گھر کا زیور، یہ پیالی، یہ پلیٹ، یہ صوفہ، یہ گدا، یہ فریج، یہ کولر کہاں سے لایا؟ لڑکی کے باپ کی زمین بیچوا کے لایا، وہ کہیں سے دوسرے سے بھیک مانگ کے لایا، ان کو دوسرے رشتہ دار نے خیرات اور زکات کے طور پر دیا. صرف پیر پوچھنا ہے، کھڑکی کا پردہ لگانا ہے، صوفہ لینا ہے، لڑکی والا لائے، اور پھر ہم شوہر نامدار بن کے اس کو ہم بیٹھ کر کے آرام سے شوہر نامدار بن کے رہے ہیں. شوہر نامدار ہو تو شوہر دمدار ہو. تو نامدار کون شوہر ہوتا ہے؟ فرنیچر بیوی کا، پلیٹ بیوی کی، پیالہ بیوی کا، گلاس بیوی کا، پردہ بیوی کا، پیر پوچھنے والا بیوی کا، فریج بیوی کا، فین بیوی کا، یہ سارا سامان تو بیوی کا ہے. تو کیسا شوہر نامدار ہے؟ پانی پینے کا گلاس، وہ فریج، وہ کولر، وہ واشنگ مشین، وہ سب تو بیوی کا. اور تیرے پاؤں کا جوتا جو تم نے کبھی نہیں پہنا، ٹائٹن کی گھڑی تم نے کبھی نہیں پہنی، وہ سب تو تیری بیوی کے باپ نے زمین بیچ کر بھیک مانگ کے قرضہ لے کے تجھ کو دیا ہے. تو کیسا شوہر نامدار ہے؟ شوہر نامدار وہ نہیں جو ایک غریب عورت کے باپ کو بیچوا کے، اس کو بھکاری بنا کے اپنے گھر میں صوفہ، گدا، فریج، اے سی، کولر، واشنگ مشین لے آئے. وہ شوہر نامدار اس ساری زندگی بھکاری رہے گا. وہ نامدار شوہر ہے وہ جو اپنا کما کے گھر بنائے، جو اپنے پیسے سے فریج خریدے، جو اپنے پیسے سے صوفہ خریدے، جو اپنے پیسے سے پلیٹ اور گلاس خریدے، جو اپنے پیسے سے واشنگ مشین خریدے، اور ایک نیک سیرت دیندار خاتون کو بغیر کچھ لیے ہوئے اپنے گھر میں نکاح کر کے لے آئے، اور بولے یہ گھر میرا ہے، رانی بن کے تو رہا، یا فریج میرا ہے، رانی بن کے ٹھنڈا پانی تو پی، یہ گلاس میرا ہے، رانی بن کے تو پانی پی، یہ میرا گھر ہے، تو آرام سے رانی بن کے رہا. معلوم ہے اگر ایسا ہوا نہ تکرار ہوگی، نہ طلاق ہوگی، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، زندگی بڑھتی جائے گی. شوہر کے پاؤں کے نیچے بیوی دل بچھا دے گی، وہاں محبت کی خیرات تقسیم ہوگی، نفرتیں دور دور تک نہیں آئے. ہونا یہ چاہیے تھا یہاں دوسروں کی گھڑی پہن کر، دوسروں کی بائک چلا کے شوہر نامدار ہیں. ہندوؤں کا رسم و رواج پتہ نہیں کس چور دروازے سے مسلمان فیملی میں داخل ہو گئی. اب بیٹا جو پڑھا ہے 25 سال میں انجینئر بنا ہے، جتنا پیسہ خرچا ہوا سارا پیسہ اس سے لے لے. یہ نحوست ہے، تیرے بیٹے کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی، اور کبھی اس گاڑی میں خیر نہیں ہوگا، اور کبھی لڑکی کے لائے ہوئے مال میں برکت نہ ہوگی جو
मुतालबा करके लिया गया हो, बखुशी अपने से बगैर दबाव प्रेशर के अगर कुछ सामान वो ले आती है इस्तेमाल की, तो उनकी मर्जी है, दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, और बारात लेके जाना। ये भी हिंदुआना रस्म रिवाज कहाँ से शुरू हो गया कि हम 100 बारात लेके आएंगे, बाराती फिर दोबारा नहीं आएगा, अच्छा खाना पीना चाहिए, चाहे वो जमीन बेच के हो या चंदा करके हो, मस्जिद के दरवाजे पर रिश्तेदारों से भीख मांगे, मगर ये हमारे मेहमान को खिलाना है, रसमलाई रसगुल्ला खिलाना है, और चमचम देना है, सेब देना है, बर्फी देनी है, काजू किशमिश देना है नाश्ते में, फिर उसके बाद पूरी जलेबी खिलाना है, फिर उसके बाद पुलाव गोश्त खिलाना है। लगता है जैसे कि बाप दादा ने कुछ कमा के दे दिया है। गौर करना होगा, ये रस्म काफिराना है, ये रस्म मुशरिकाना है, काफिरों के हाथ से चल के मेरे घर में आया है। हमारी रस्म क्या है? कौनैन के मालिक को मुख्तार मुस्तफा, उनकी बीवी, उनकी बेटी फातिमा ज़हरा, दुनिया की सारी औरतों की सरदार, मौला अली फातिह खैबर, हसनैन करीमैन, जन्नती नौजवानों के सरदार, जन्नती नौजवान के सरदार की माँ है फातिमा। मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर की बीवी है फातिमा, और कौनैन के मालिक को मुख्तार महबूब परवरदिगार की बेटी है फातिमा। उनकी शादी पुराने कपड़े में मस्जिद नबवी में 10 लोगों के बीच मुस्तफा ने अली के निकाह में दे दिया अपनी बेटी फातिमा को। अगर चाहते तो जन्नत से खाना कपड़ा आता, चाहते तो अली के लिए ताज जन्नत से आता, मगर नहीं, कयामत तक के गुलामों को मुस्तफा ने हौसला दिया है कि जब भी मुफलिसी में शादी का मसला पैदा हो, अपने नबी की बेटी की शादी को देख लेना, उस मुफलिसी में जीने का हौसला मिल जाएगा। यहाँ तो हमने नबी को देखा नहीं, नबी को पढ़ा नहीं, हिंदुओं को देखा, फिल्मी शादी को देखा, मालदारों को देखा, उसी तरह नाचना गाना डीजे बजाना और एक रिश्तेदार को तपा के खाना भी खा लेना और उनका सामान भी ला के अपने घर में सब दिन इस्तेमाल करना इंतहाई दर्जे की रसादत है, खसासत है। क़यामत में सवाल होगा, अम्माल ही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा ग़ज़अहु, यानी तुमने ये माल कहां से कमाया और कहां इस माल को तुमने खर्च किया। ये सवाल जब तक बंदा जवाब नहीं देगा, उस वक्त तक 1 इंच बंदे का पांव नहीं हटेगा। और इस तरह जमीन आसमान हक है, उसी तरह क़यामत हक है, और ये सवाल जवाब भी हक है। अगर कोई बोले कि होगा कि नहीं होगा, वो तो काफिर हो जाएगा, यानी जो शक करे क़यामत में वो काफिर हो जाएगा, और उसको पता तक नहीं चलेगा कि ईमान कहाँ लूटा, और ईमान इधर लूटा और उधर निकाह खत्म हुआ, और निकाह खत्म होने के बाद उनकी बीवी अजनबिया उसके लिए हो गई। अब अगर उनसे वो मिलेगा तो सिनाए खालिस, अब अगर बच्चे पैदा हुए तो वलदुल सिना वलदुल हराम। आज जो समाज में बेअदबों बदतमीजों की तादाद बढ़ रही है, कहीं न कहीं इस मुद्दे का भी दखल है कि लोग गाली गलौज में तलाक दे देते हैं, फिर बेइज्जती से बचने के लिए बीवी को रख लेते हैं, फिर उससे औलाद पैदा होती है तो वो औलाद है नाजायज, और नाजायज बच्चे जब समाज में पैदा होंगे तो फिर मस्जिद का एहतराम, मदरसे का एहतराम, खानका का एहतराम, जलसे का एहतराम, आलिम का एहतराम, माँ बाप का एहतराम सब चौपट हो जाएगा। आज जो बदअखलाक बेराह चोरों की तादाद बढ़ गई, कहीं न कहीं इस पॉइंट का भी बहुत बड़ा दखल है कि लोग या तो कुफ्र पक जाते हैं, ईमान खत्म हो जाता है, बीवी निकाह से निकल जाती है, पता नहीं चलता है। इसलिए मोमिन पहले सोचता है फिर बोलता है, इसलिए आलिमों से राब्ते में रहता है, क्या बोले क्या नहीं बोले, किस के बोलने से मोमिन रहेंगे, किस बात के बोलने से ईमान लूट जाएगा, इसका तो जानना बेहद जरूरी है। हमारे पास तो मुकेश की तरह दौलत नहीं है, मगर उससे बड़ी दौलत ईमान की दौलत मेरे पास है। अगर यही दौलत भी लूट गई तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा। ये इतनी बड़ी दौलत है कि अगर मुकेश बोले कि 50 खरब का मकान तुझको दे दूंगा और तू हमारे घर में सोने का एक मुर्गी एक बुत है उसको सजदा करे, तुम्हारे गांव का एक रेडी चालक भी इसको गवारा नहीं करेगा, बोलेगा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सारी जिंदगी किराए के घर में रह जाऊंगा, मगर मैं तेरे खरबों के मकान लेने के लिए कभी मैं एक बुत को सजदा नहीं करूंगा। इतनी बड़ी दौलत जो अल्लाह ने आपको दे दी, उसका शुक्राना क्या है? उसका शुक्राना यही है झूठ गुटका, ये शिकारी गलोज मार धाड़ और काम चोर करके रहना, दूसरों को सताना, दूसरों को तकलीफ देना और हराम हलाल की तमीज को बड़े बगैर जिंदा रहना, यही है इस नेमत का शुक्राना जो अल्लाह ने ईमान दिया। और बड़े बड़े अरबपति को दौलत दी, सोने का घर दिया, मगर ईमान नहीं दिया, और आपको ईमान दिया। इसलिए दुनिया में काफिरों को आराम ज्यादा है, जैसे सांस का रिश्ता टूटेगा मरेगा, वह आग ही आग है, खरबों साल महासंखों साल, वह मौत ही नहीं है कि मरने के बाद तकलीफ खत्म हो। मोमिन तो चूंकि मरने के बाद और ईमान लाया, अच्छा काम किया,
تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور وہ جنت جہاں حد نگاہ تک ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا، سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا مکان ہوگا، ہیرے جواہرات کی جنت کی زمین ہوگی، 70 وہ خوبصورت بیویاں جو تھوکے تو نمکین سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، وہ اگر زلف لہرائے تو دنیا کے 800 کروڑ لوگ اس میں زلف دیکھ کر بے ہوش ہو جائے۔ وہ ساری نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھی ہے، وہ نعمتیں جب جنتی کو ملیں گی تو پھر وہ جنتی کہے گا مالک تیرا خربوں کے احسان، دنیا میں کوئی تکلیف ہی مجھ کو نہ ہوئی، یعنی دنیا کا سارا درد بھول جائے گا۔ وہ جنت میں جب ایک لمحہ آرام کرے گا، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں مسلمان تھوڑی آزمائشوں سے گزرے، تھوڑی تکلیف ہو، کافر اس کو ٹارچر کرے، کبھی اس کا جوان بیٹا مرے، کبھی اس کو تکلیف ہو، کبھی یہودی پر حملہ کرے، کبھی مشرک حملہ کرے، کبھی کافر حملہ کرے، کبھی عیسائی حملہ کرے، اس کو یہ صبر سے جھیلے، شہادت کی موت اس کو مل جائے، یہ کڑاکے کی سردی میں نماز پڑھے، یہ گرمی میں نماز پڑھے، اور 1 مہینہ تک کنٹینیو بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کو خوش کرے اور روزہ رکھے، مال کی زکات نکال کے مال بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، اور سال میں ایک بار 4-5 لاکھ خرچ کر کے وہ حرمین طیبین کا سفر کرے، تاکہ جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے اس زمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تاکہ ایمان اس کا اسٹرانگ ہو جائے، تاکہ تم اس طرح مال خرچ کرو، زکات میں مال خرچ کرو، حج میں مال خرچ کرو، افطار میں لوگوں کو کھلانے میں مال خرچ کرو، صدقات و خیرات اور قربانی میں مال کی محبت دل میں نہ رہے، مال دینے والے کی محبت دل میں رہے، اور اگر بیٹا مر جائے تو صبر کرو، اور بیٹی کو طلاق ہو تو صبر کرو، اگر کوئی کافر تیری مسجدوں کو توڑ دے تو جہاد کرو، اپنی قربانی کا جذبہ پیش کرو، شہادت کی موت مر جاؤ، بچوں کو لے کے میدان میں آ جاؤ۔ کیا مطلب یہ نکلا کہ اگر تیرے بچوں کو ظالموں نے شہید کر دیا تو قیامت کے دن تو ایک شہید کی ماں شہید کا باپ تو کہلائے گا، تو تم کو آزمائشوں سے سائل سے میں گزاروں گا، کبھی بچوں کو مار دوں گا، کبھی مال میں کمی کروں گا، کبھی صحت چھینوں گا، اگر تم نے صبر کیا تو یہاں بھی راحت ملے گی، اور پھر وہ گھر پر جنت تو تیرے لیے یہ منتظر ہے اور استغفار کرنے کو تیار ہے۔ کافر کو آرام دیتا تاکہ کھا پی کے موٹا ہو جائے، اور مرنے کے بعد جنت تو ہے نہیں، صرف آگ ہے، خوب جلے محاسن کو ہمیشہ سدا، اور مومن کو جب سدا پاک میں رہنا ہے تو پھر دنیا میں تھوڑا ٹرائی سے گزرے، آزمائش سے گزرے، اور جب صبر کر کے ایمان بچا کے مر جائے، اب خربوں سال کی جنت کی بہاریں اللہ اس پہ لٹا دیتا ہے، کیونکہ بہت دنوں تک اسے جنت میں رہنا ہے، اس لیے دنیا میں اسے تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس پہلو میں اگر نظر رہے گی کوئی بندہ خودکشی نہیں کرے گا، کبھی زہر کھا کے نہیں مارے گا، اور کبھی نہیں بولے گا کہ پتہ نہیں اسلام حق ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، معاذ اللہ ہزار بار معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں وہ اسلام جانتا ہی نہیں ہے، اسلام پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن پاک سمجھتا ہی نہیں ہے، عالموں سے دوریاں پڑ گئی تو ایمان وغیرہ سب لٹا، وہی ایک دولت بچ رہی ہے ہمارے پاس، وہ دولت بھی لٹ گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دنیا ہی رہے گی میرے پاس، نہ آخرت ہی رہے گی میرے پاس۔ اس تو وہ دولت ہے کیا، وہ دولت بچے گی کیسے، وہ دولت سدا میرے ساتھ رہے گی کیسے، اس پہ دھیان دینا تمام دنیاوی ترقی سے زیادہ ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا، ایسا نہیں کہ ہم نے کمایا تو جہاں چاہے خرچہ کر دے، نہیں، جواب دینا ہوگا کہ کہاں تم نے اس کو خرچ کیا۔ ہمارا مال ہے 10 لاکھ میں نے ڈیکوریشن کر دیا، 1000 کا میں نے کارڈ، 10,000 کا میں نے کارڈ چھپا دیا، میں نے 10,000 میں کھانا کھلا دیا، میں نے صاحب یہ کر دیا وہ کر دیا، مکانات پہ مکانات ٹھوکتا چلا گیا، نہیں، سوال ہوگا کہ مال تو میرا تحفہ ہے، میں نے تجھ کو دیا ہے، تو تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ تو یہ مال اللہ کی امانت ہے، اس لیے ہمیشہ اس پر دماغ لگانا پڑے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ من این اکتسبہ وفیما غزاہ، فرام ویئر یو ارن، کہاں سے کمایا، ان وچ ویز، اس راستے میں آپ نے اسپینڈ کیا۔ ایسا نہیں کہ ہمارا مال ہے جیسے چاہے خرچہ کریں، ہم اس کو مالک ہیں، مالک آپ نہیں ہیں، جیسے زندگی کے مالک آپ نہیں ہیں، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذل کرتا ہے، اللہ حکومت دیتا ہے، اللہ حکومت چھینتا ہے، اسی طرح مال بھی اللہ کی امانت ہے، وہ مال دینا بھی جانتا ہے، اگر مال کی بے قدری ہوئی تو پھر چھین کے بھکاری بنانا بھی جانتا ہے۔